Hallelujah. Thank you, Father. We welcome your presence. We submit this 21 day of prayer into your mighty hand. Let your presence take it over, Father. Holy Spirit, you lead, Father. You're going to speak through your prophet. Thank you, Jesus. You're going to guide and you're going to speak through everyone who joined today, Father. Let your word bring freedom, peace, joy. And thank you, Father. Thank you, Father. Let them get closer to you, Father, through this sessions, Father. Thank you, Holy Spirit. We submit these sessions into your mighty hand. In Jesus' name we pray, Father. Amen. Amen. Start with a small worship song. I will sing of the mercies of the Lord. Mm. Forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. He's able, he's able. I know he's able. I know my Lord is able to carry me through. He's able, he's able. I know he's able. I know my Lord is able to carry me through. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Annie. It's a blessing. Any other song from Peter? He is worthy, stand up and give him the praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy, stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory, from the rising of the sun to its going down. The name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Thank you. Thank you. God bless you. Blessings, Peter. Very good. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Like, as Holy Spirit leads, keep going on. And over to Brother Lawrence. Amen. Hallelujah. So if I Hallelujah. understand correctly, you guys have just finished fasting or about to finish fast the 21 days. Yeah. No, we are not fasting 21 days. We are praying for 21 days. We are seeking God. It's not a whoever wants to fast, they can fast like in our group, but some are seeking God that way. But we are seeking God with all our That's heart, what. with all our heart and mind, not food. I'm having good food, feasting. Amen. Sometimes in order to pray, we also need to eat. Sometimes Yes, also the Lord tells me, yeah, take some food. Or I rather have you have some energy for your prayers. Otherwise, you sleep within 5 minutes. So let's yes. just start with a small prayer. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord Jesus, for the privilege to again serve your word and serve your
people, Lord, in this platform, Lord, all over the world. You are using us, Lord, to bless your people, to make your kingdom stronger, to build the kingdom of God. Lord, my prayer is very simple today. Have your way. Lord, have your way. Lord, speak to them what you want to speak. Father, that your children have been seeking you for 21 days. Lord, I pray in the name of Jesus that their sacrifices will be as a sweet smelling savor. And I pray, oh Lord, that the heart of your people will be on prayer, because the Bible said, Lord, that men ought always to pray and never to faint. Father, we prayer is not an option, is a must. Lord, we must pray. The Bible says man must pray always without ceasing. I'll translate a little bit of what you did it. And தகப்பனை இயேசுவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம். I'll translate. And அப்பா வேதம் சொல்லுகிறது மனிதர் நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். நம்ம ஜெபித்தால் எப்படின்றதல்ல, கட்டாயம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று வேதத்துல மத்தேயு 6 சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல அந்த ஜெபத்தின்படி 21 நாள் ஜெபத்துல இவங்க காத்திருந்து உபவாசம் இருந்தாங்களோ அவங்களை முழுமையா தேடிக்கொண்டிருந்தாங்க. அப்பா அவங்க ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். அப்பா இந்த கடைசி நாள்ல நான் கலந்து கொள்ள எனக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி. Go ahead. Hallelujah. And while I'm praying, I'm seeing an angel with a key, and he's handing them over to you. I see if the key was handing over to someone, not necessarily one person, but I believe all of you. நான் ஜெபிக்கும் பொழுது இப்ப நான் என்ன பாக்குறேன்னா, ஒரு தேவ தூதன் வந்து ஒரு சாவிய யாரோ ஒருத்தருக்கு கொடுக்கறத நான் பாக்குறேன். And I hear the Lord say, you've unlocked a new season. இது நீங்க போகிற ஒரு புதிய சீசன், ஒரு புதிய காலகட்டத்துக்குள்ளாக, ஒரு புதிய பரிமாணத்துக்குள்ளாக நீங்க செல்லுகிற நேரம் ஒரு தூதன் வந்து சாவியை கொடுக்கிறார் உங்க கரத்துல. And this season is going to be fueled by the prayers and the sacrifices that you have brought. இந்த ஒரு சீசன், இந்த வருகிற காலகட்டங்கள் வந்து நீங்க இதுவரைக்கும் தியாகமா செய்த ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் பலன் அளிக்கிற ஒரு காலமாக இருக்கும் இனி வருகிற காலங்கள். And here the Lord say, I will strengthen you and I will uphold you with my righteous right hand. நான் உங்களை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்களை பலப்படுத்தி அவருடைய பரிசுத்த கரத்தினால உங்களை பிடித்து வழி நடத்துவார். I hear the Lord say, you will continue to bear more fruit upwards and root downwards. நான் இன்னும் பார்க்கிறேன், இன்னும் அதிகமா கனி கொடுக்கிறவர்களாக அந்த வேறு நல்ல வேரூன்றி கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நீங்க வேரூன்றி கனி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை பார்க்கிறேன். Abide in me and I will abide in you and you will bear much fruit. என்னோட திராட்சை செடி கொடியோடு இணைந்திருக்கிறது போல என்னோட இணைந்திருங்கள், நீங்க இன்னும் அதிக கனி கொடுக்கிறவர்களாக மாறுவீர்கள் என்று யோவான் 15 சொல்லுகிறது போல ஆண்டவர் உங்களுக்கு பேசுகிறார். Do not seek me for personal needs only, but seek me to make my will known in the earth. என்னை ஏதோ ஒரு பொருளாதார காரியம், ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்கு மாத்திரம் தேடாத, முழு மனதோடு என்னை தேடும் பொழுது நீ பரிபூர்ண என்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை நீ பெற்றுக்கொள்வாய். In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I am thrilled to be part of this wonderful people here again. Pardon me? I said I am so happy to be part of this wonderful people here again, all of you. Yes, அவங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு மத்தியிலையும் நானும் ஒரு பங்காளராக இருந்து இந்த குரூப்ல கலந்து கொள்ள எனக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக நான் நன்றி சொல்றேன் எல்லாரும். And before I entered into this Zoom meeting, I just felt the Holy Spirit impress a scripture on my heart. நான் இந்த Zoom meeting தொடங்குறதுக்கு முன்பதாகவே ஆவியானவர் எனக்கு ஒரு வசனத்தை கொடுத்தார். And it's in the book of Daniel chapter 10. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்க தானியேல் 10ஆம் அதிகாரம். And I will read from verse 11. தானியேல் 10:11 இருந்து யாராவது எடுத்து படிங்க தமிழ். And he said to me, O Daniel, man greatly beloved, understand the word that I speak to you. அவன் என்னை நோக்கி, பிரியமான புருஷனாகிய தானியேலே, நான் இப்போது உன்னிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தேன். ஆதலால் நான் உமக்கு சொல்லும் வார்த்தைகளின் பேரில் நீ கவனமாயிருந்து கால் ஊன்றி நில் என்றான். இந்த வார்த்தையை அவன் என்னிடத்தில் சொல்லுகையில் நடுக்கத்தோடே எழுந்து நின்றேன். Verse 12 also.
11, 12. அப்பொழுது அவன் என்னை நோக்கி, தானியேலே பயப்படாதே, நீ அறிவை. அப்பொழுது அவன் என்னை நோக்கி, தானியேலே பயப்படாதே, நீ அறிவை அடைந்திருக்கிறதற்கும் உன்னுடைய தேவனுக்கு முன்பாக சிறுமைப்படுத்துவதற்கும் உன் மனதை செலுத்தின முதல் நாள் துவங்கி உன் வார்த்தைகள் கேட்கப்பட்டது. உன் வார்த்தைகளின் நிமித்தம் நான் வந்தேன். Amen. And verse 13 is also the verse I wanted to read. So 13 also with it. Also. பேர்சியா ராஜ்யத்தின் அதிபதி 26 நாள் மட்டும் என்னோட எதிர்த்து நின்றான். ஆனாலும் பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவனாகிய மிகாவேல் எனக்கு உதவியாக வந்தான். ஆதலால் நான் அங்கே பேர்சியாவின் ராஜாக்களிடத்தில் தரித்திருந்தேன். ஆமென். Amen. So before from the moment that Daniel set his heart to seek the Lord, his prayers were already heard. தானியேல் தேவனிடத்துல கேட்பதற்கு முன்பதாகவே அவன் ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. ஆமென். So the breakthrough was already given and God was already determined the answer. அந்த பிரேக் த்ரூ, அந்த தடைகளை உடைக்கிற காரியம், தடைகளை ஆல்ரெடி உடைக்கப்பட்டுச்சு. பிரேக் த்ரூ ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்பதாகவே கிடைக்கப்பட்டுச்சு. Still it took him 21 days to get the answer. ஆனா 21 முன்னாடியே ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைத்தாலும் 21 நாள் அதை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு 21 நாள் ஆச்சு. And the reason was because the angel had to come from heaven to Daniel's place and he was withstood by the enemy. Pardon me? I said the reason that it took Daniel 21 days to receive the answer was because the prince of Persia withstood the angel in the heavenly realms. ஏன்னா அந்த பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா, அந்த பர்ஷியா எப்படி வருது தமிழ்ல? பர்ஷியா ராணியா? பர்ஷியா ராணி வந்து அவங்களுக்கு விரோதமா நின்னதுனால அது போராட்டமாக இருந்ததுனால 21 நாள் ஆச்சு ஒரு பதில் கிடைக்கிறது. So sometimes it takes time before we see the manifestation in the natural, but I wanted to tell you today that God has heard your prayers. நம்ம ஜெபிக்கிறோம், நம்ம ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, பதில் கொடுக்கிறாரு, உடனே பதில் கொடுக்கிறாரு. ஆனா அந்த கொடுத்த பதில் செயல் ரூபத்துல நம்ம பெற்றுக்கொள்றதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகுது. ஆனா இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களோட பேசுகிறார், உங்களுக்கு ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைத்தது ஆல்ரெடி. ஆமென். And certain things will never manifest in the earth until we travail in prayers, until we see the manifestation coming. சில காரியங்கள் செயல்ல வர்றதில்லை. ஏன்னா நம்ம ஜெபத்திலையும் உபவாசத்திலையும் ஆண்டவரோட வைராக்கியமா தேடாத வரைக்கும் சில காரியங்கள் வராது. Also, our prayers strengthen the angels in their works. நம்ம ஜெபம் என்ன பண்ணுறதுன்னா தேவ தூதர்களை செயலுக்கு கொண்டு வருது. அவங்க இறங்கி வேலை செய்யறாங்க, நம்ம சார்பா தேவ தூதர்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது. Because angels are moved by the voice of God, and when we speak the mind and the will of God in the earth, angels will be sent forward to do the work. தேவ தூதர்கள் தேவனுடைய சிந்தையை கொண்டு, தேவனுடைய இருதயத்தை கொண்டு, அவருடைய சிந்தையின்படி அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள். நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவ தூதர்கள் தீவிரமா சென்று அந்த வேலையை செய்து முடிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார். And I hear the Lord say right now, you have been praying for many works and many things in life to be established, and I hear the Lord say they shall be established, and I will make your roots go downwards deeper in me. பல காரியங்கள் ஆண்டவர் இந்த ஜெபத்தின் மூலமா உங்களை வேரூன்ற செய்திருக்கிறார். ஆனா ஆண்டவர் நீங்க உங்க மத்தியில சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்னன்னா, இன்னும் எனக்குள்ளாக இன்னும் வேரூன்றி வாங்க, இன்னும் ஆழங்களுக்குள்ளாக வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் நம்மளை எல்லாரையும் அழைக்கிறார். Also, I hear the Lord is saying that I will establish the works of your hands. Pardon me? I also hear the Lord is saying, I will establish the works of your hands. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுடைய கையின் பிரயாசத்தை ஆண்டவர் வந்து வாய்க்க செய்கிறார். நீங்க கையிட்டு செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் அவர் அதை உறுதிப்படுத்துகிறார். We all know the story of the disciples on the Sea of Galilee toiling all night to catch a fish, but they didn't catch anything. ஆனா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், சீஷர்கள் இரவு முழுதும் போராடி, பேதுரு போராடி மீன் பிடிக்க
கலிலேயா கடற்கரையில போராடினாங்க. ஆனா ஒரு மீனும் பிடிக்கல. And I just perceive that the Lord is saying that some of you have been working hard, toiling until you became tired. அதே போல ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், இங்க இருக்கிற நம்ம சிலர் இது மாதிரி போராடி அந்த சீசர்களை போல இரவு முழுதும் போராடி போராடி பல காரியங்களை நீங்க முயற்சி பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீங்க. And I hear someone's thoughts saying, Lord, but I thought I was doing your will. I'm doing my best because it's for you. It's not even for me. ஆனா சிலர் இது மாதிரி நினைக்கிறத நான் பார்க்கிறேன். ஆமா, நான் எல்லாம் போராடுறேன், முயற்சி பண்றேன், எதுக்கு? உங்க சித்தத்துக்கு, உங்களுக்காக தான் நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கிறீங்க. And I know I hear the Lord say that your prayers are the breakthrough. That's the key that the angel gave to you. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்க ஜெபம் தான் உங்களுடைய விடுதலைக்கு ஆன ஒரு கீ, ஒரு சாவி. தேவதூதன் உங்க கரத்துல கொடுக்கிற சாவி என்னன்னா உங்க ஜெபம் தான் அந்த கீ, திறவுகோல். ஆமென். And the victory does not lie in toiling all night, but the victory lies in the word of the Lord speaking through the net on the other side. ஜெயம் இரவு முழுதும் போராடுறதுனால ஜெயம் வரல, தேவனோட வார்த்தையின்படிதான் அந்த ஜெயம் வருகிறது. ஆமென். And I see that many of you have been toiling for many years. You have been working both for your family, for the Lord, and it's as if you have catched nothing. நான் பலரை பார்க்கிறேன், பலர் உங்க குடும்பத்துக்காக, உங்க வீட்டுக்காக, உங்களோட பேஷனுக்காக போராடி கொண்டு இருக்கிறீங்க. ஆனா ஒரு மீனையும் பிடிக்கல, ஒரு காரியத்தையும் இன்னும் ஒரு வெற்றிகரமா செயல்படுத்த முடியல அப்படின்றத நினைக்கிறீங்க. And I hear the Lord say, it's not by him that willeth, neither by him that worketh, but by God that shows mercy. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், விதை விதைக்கிற நாளும் அல்ல, நீர் பாய்ச்சுகிற நாளும் அல்ல, அது விலை செய்கிற தேவனாலே எல்லாம் ஆகும். என்ன செய்தாலும், முயற்சி பண்ணாலும், என்ன பண்ணாலும் அது தேவ கிருபையினாலதான், தேவனோட காரியத்தினாலதான் ஆகும். ஆமென். It is not by might, it's not by power, but it's by the Spirit of the Lord. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, தேவ ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும். ஆமென். Therefore, the Bible says we come with boldness before the throne of God to receive the mercy that is due at the right time. அதால தைரியமா தேவ பிரசன்னத்துல நம்ம அவரோட கிருபையை நாடி வருவோம். நம்ம கேட்கிற காரியத்தை பரிபூர்ணமா சுதந்திரமா நம்ம தைரியமா அவர்கிட்ட போகும்பொழுது நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Is because now you have come to the throne of grace to receive mercy. I will now lift you, says the Lord. நீங்க கிருபையின் சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக நீங்க தைரியமா வரும்பொழுது, நீங்க கிருபை பெறுகிறீர்கள், இரக்கம் பெறுகிறீர்கள். And the things that you've determined in your heart to do for me will actually find expression in greater manner. நீங்க என்னென்ன காரியங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை காட்டிலும் பெரிய காரியங்கள் செய்ய ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு திராணியை கொடுப்பார். And God is so pleased with the fact that you have been setting aside time to him. தேவன் உங்க எல்லாருக்குள்ளேயும், உங்க எல்லாரும் குறித்தும் மிகவும் பிரியப்படுகிறார். ஏன்னா நீங்க அவருக்காக நேரத்தையும் காலத்தையும் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி அவருக்காக வருகிறீங்கன்றதற்காக ஆண்டவர் உங்களை குறித்து பெருமைப்படுகிறார், பிரியப்படுகிறார். So therefore, for us as believers, it is so important to be rooted in him. ஒரு விசுவாசிகளாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வேரூன்றி இருக்கிறது என்பது ரொம்ப முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. We all know the scripture where Jesus said, abide in me and I abide in you and you will bear much fruit. தேவனோட வார்த்தை சொல்லுகிறது, எனக்குள்ளாக வேரூன்றி திராட்சை செடி கொடியோடு இணைந்திருக்கிறது போல நீங்க என்னோடு இணைந்திருங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பீர்கள். வார்த்தை சொல்லுகிறது. So when we abide in Christ, we keep the connection with the vine. Is actually fruit will be inevitable. Fruit will be an automatic thing. திராட்சை செடி கொடியோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது கனி கொடுக்கிறது என்பது ஆட்டோமேட்டிக். ஆமென். கொடியோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிறிஸ்துவின் கனிகளை, கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதங்களை நீங்க கனி கொடுக்க ஆரம்பித்திருவீர்கள். ஆமென். Also, I am reminded to the woman at the well that was toiling to get water out of the well of Jacob. Repeat, pardon.
I said I'm also reminded at the story of the woman at the well, the the woman of Sorry, Samaria at the well. சமாரியா ஸ்திரீ அந்த கிணத்தடியில அந்த தண்ணியை எடுக்கிறதுக்காக அங்க வர அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் எனக்கு நினைப்பூட்டுகிறார். She was toiling to get water that will actually make her thirsty again. ஆனா அவ எடுக்கிற தண்ணி, இயேசு சொல்லுகிறார், நீ எடுக்கிற தண்ணி திரும்ப நீ தாகம் எடுப்ப, ஆனா நான் கொடுக்கிற ஜீவ தண்ணீரை குறித்தா உன் வாழ்நாள் எல்லாம் தாகம் எடுக்காது இருப்பாய், தாகம் இல்லாத இருப்பாய். And Jesus said that the water that I will give you will make sure that you will never thirst again. நான் கொடுக்கிற ஜீவ தண்ணீர் என்ன சொல்றாரு அந்த வசனத்துல, ஜீவ தண்ணீரை, நான் கொடுக்கிற ஜீவ தண்ணீரை நீங்க குடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தாகமே இருக்காது. I mean, you will never thirst. I see right now that many people that have been working to get that water, to get that thirst quenched, but Jesus say, I have a better water for you. I have a better way for you. பலர் கடின வேலை என்னென்னமோ முயற்சி பண்றாங்க, இரவு முழுதும் போராடுறது போல போராடி கொண்டிருக்கிறீங்க, நல்ல தண்ணீரை ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஜீவ தண்ணீரை பெறணும்ட்டு. ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் திரும்ப தாகம் எடுக்கும், ஆனா நான் கொடுக்கிற ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்தா உங்களுக்கு தாகமே எடுக்காது. ஆமென். So many times we are working, and even sometimes we are working religiously. We're working in the kingdom of God. நம்ம தேவனோட ராஜ்யத்துல சில காரியங்களை வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அதை ஒரு பாரம்பரியமா செய்யும் பொழுது அது இன்னும் போராடி கொண்டுதான் இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். But sometimes without knowing, we are still trying to dig out water out of a well that is not living water. But it makes you thirsty again. சமாரிய ஸ்திரியை போல ஜீவ தண்ணீர் எடுக்கிற தண்ணி திரும்ப நம்ம எவ்வளவுதான் எடுத்தாலும் திரும்ப தாகம் எடுக்கதான் போகுது. ஆனா இயேசு கொடுக்கிற ஜீவ தண்ணீரை நம்ம பெறும்பொழுது தாகம் எடுக்காது இருக்கும் என்பதை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறார். And much of that thing is work that we think it's religious. If we do it for God, right? The woman of Samaria, she said to Jesus, "Are you more than Jacob, our father, who dug the well?" அந்த சமாரிய ஸ்திரீ சொல்லுகிறா, என்னுடைய தகப்பனார் யாக்கோபு காட்டிலும் நீர் பெரியவரா அப்படின்னு சமாரிய ஸ்திரீ கேட்கிறா ஏசப்பா கிட்ட. So she was trying to get there from a place that she knew it was a spiritual place, because the father Jacob had dug the well. அந்த அவரோட தகப்பனார் யாக்கோபு தான் அந்த அந்த கிணற்ற இது பண்ணார், அவரோட பெரியவரா அப்படின்னு கேட்கிறார். அது ஒரு ஆவிக்குரிய காரியம். அந்த இடத்துல இயேசு சுவாமி அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு விளங்க பண்ணுகிறார். So is it also that many are trying to please the Lord by working hard, but the Lord is saying, let me give you the water of everlasting life. Amen. பலர் கடின உழைப்புனால கடினமா முயற்சி பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னா தேவனை பிரியப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனா தேவன் ஜீவ தண்ணீரை உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார். Because you are not getting there by works, but by the secret place of the Almighty God, where the river will flow and give you all the things that you are actually in need of. நீங்க பெறுகிற ஆசீர்வாதத்துக்கான ஒரே காரணம் என்னன்னா, நீங்க கடின முயற்சினால அல்ல, அவர் கொடுக்கிற அந்த ஜீவ தண்ணீர், அவர் கொடுக்கிற அந்த விடுதலையை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள, ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீங்க கடினமா உழைக்காம அந்த இடத்துல நீங்க போக முடியும். Some of you have been working so hard and you've been crying out to the Lord, like, Lord, I'm not seeing the fruit of my labor. பலர் கடினமா உழைத்து என்னோட கடின உழைப்புக்கான ஊதியம், கடின உழைப்புக்கான பலனை நான் இன்னும் பார்க்காம இருக்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலர் தேவனிடத்துல கேட்கிறீங்க. And some might feel like a failure because you have been trying so hard, you have been doing your best, but still you could not give your family. ஒரு நான் தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம்னா, என் வாழ்க்கையில தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம்னாவே உணர்றீங்க. ஏன்னா நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் முன்னேற முடியல, அடுத்த படிக்கு போக முடியல அப்படின்றத நீங்க நினைக்கிறீங்க. Still you could not provide for those that you love the way you would. இன்னும் நீங்க கடினமா அவ்வளவு போராடினாலும் உங்களோட சொந்தங்களுக்கு, உங்களோட உறவுகளுக்கு, உங்களோட பிரியமான உங்க குடும்பத்தாருக்கு தேவைகளை நீங்க சந்திக்க முடியல. And the devil has tried to mislead you by saying, like, is the God you serve really fair? Look around you.
பிசாசு ரொம்ப வஞ்சனையா அந்த பொய்யை சொல்லி உங்களை நம்ப வைக்கிறான். என்னன்னா, நீ சொல்றிய தேவன் தேவன் ஓடுறியே, உன்னோட சூழ்நிலையை பாரு, உன்னோட காரியத்தெல்லாம் பாரு, நீ இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தேவன் உண்மையா இருக்கிறாரா, உண்மையா உனக்கு உதவி செய்யறாரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பொய்யை சொல்லி வைக்கிறான். And the devil tried to manipulate some of the brethren into doing things for money, and he tried to lure them into the deceitfulness of riches. அந்த மாதிரி பொய் சொல்லும் பொழுது என்னன்னா, இன்னும் சில சகோதரர்களை பணத்துக்காகவே ஓடுற மாதிரி, பணத்துக்காகவே எல்லாம் செய்யற மாதிரி, அது ஒரு வஞ்சிக்க வைக்கிற மாதிரி பிசாசு சிலர் அதுக்குள்ள தள்ளுகிறான். Remember, when there is a need, the devil always wants to be there to meet the need instead of God meeting the need. நமக்கு எப்பவுமே ஒரு தேவை இருக்கும் பொழுது உடனே வந்து பிசாசு வந்து அந்த தேவையை சந்திக்க உதவுற மாதிரி தான் வருகிறான் எப்பவுமே. ஏன்னா தேவன்கிட்ட நம்ம போயிடக்கூடாது. தேவன் சந்திக்கிற இடத்துல அவன் வந்து சந்திச்சு நம்மள ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளணும்னு அவன் வருகிறான் எப்பொழுதுமே. The devil always wants to provide a shortcut before God really comes through for you. அவன் வருகிறது எல்லாமே எதுக்குன்னா ஒரு ஷார்ட்கட் கொடுப்பான். அவன் வந்து தேவன் நேரான வழியை கொடுப்பார், அவனோட ஷார்ட்கட்டை கொடுத்து உங்களை தவறான வழியில கொண்டு போறதுக்காக அவன் வருகிறான். He tried to do that with Jesus by saying, make from this stone bread. இயேசுகிட்டே இதே வேலையை பண்ணான், இந்த கல்லை அப்பமாக மாற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான். ஷார்ட்கட். And Jesus was about to get all power in heaven and earth, but the devil wanted to give him a shortcut by bowing down before the devil. தேவன் பிசாசு என்ன சொல்லுகிறான், நீர் ஜீவனுள்ள தேவகுமாரனா இருந்தா எனக்கு இந்த உலகத்தையே உனக்கு கொடுக்குறேன், என் காலில் விழுன்னு சொல்லிட்டு. அவன் என்னன்னா எல்லா வல்லமையும் அவருக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரு. சிலுவை மரணத்தினால உலகத்தை ஜெயிக்கணும், ஆனா ஷார்ட்கட்டா நான் உனக்கு கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்கட் வழி இயேசுக்கே காட்டி வஞ்சிக்க பார்க்கறான். But Jesus did not gain victory by listening to the devil. He rebuked him. He said, no, it is written that thou shalt only worship God. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து பிசாசனோட சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியில அவன் சொல்றதும் கேட்கவும் இல்ல, அவனை எதிர்த்து நிற்கிறார். எதிர்த்து நின்று மனுஷன் 44 மாத்திரமல்ல, தேவனோட வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தை எல்லா இடத்துலயும் வார்த்தையை கொண்டு அவனை ஜெயம் கொள்கிறார். So sometimes the devil tries to open doors while God wanted to use the process of difficulty to form your character in a way that you learn not to live by bread alone. சில நேரத்துல பிசாசு டக்குன்னு சில கதவுகளை திறந்து விடுற மாதிரி ஒரு குறுக்கு வழிகளுக்குள்ள கொண்டு போவான். ஆனா சில இடத்துல ஆண்டவர் அந்த ப்ராசஸ், அந்த படிகளுக்குள்ளாக நம்மளை கொண்டு போவார். ஏன்னா அப்பதான் நம்ம அவரோட காரியங்களை புரிந்து கொண்டு அவர் வழியில நடக்க முடியும் என்பதற்காகவே ஆண்டவர் நடத்துவார். ஆனா பிசாசு அந்த அவ்வளவு தூரம் எதுக்கு வெயிட் பண்ற, உடனே ஷார்ட்கட்ல பெற்றுக்கொண்டு தவறான வழியில கொண்டு போகிறான். So now I hear the Lord say, I've given you the key. I've given you the secret. ஆண்டவர் திரும்பவும் சொல்லுகிறார், உங்க கரத்துல நான் அந்த திறவுகோலை கொடுத்திருக்கிறேன். The key is at my feet. அந்த திறவுகோல் என்னன்னா என்னுடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பது, ஜெபிப்பது. The breakthrough was already settled from before the time that you were made. Pardon me? The breakthrough was already settled before you were made in your mother's womb. உங்களுக்கான பிரேக் த்ரூ, உங்களுக்கான ஆசீர்வாதம், உங்களுக்கான ஒரு விடிவெளி, உங்களுக்கான தடைகளை உடைக்கிற ஒரு விடுதலை எப்ப வருதுன்னா நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்பதாகவே ஆண்டவர் அதற்கான உங்களுக்கான ஒரு வெற்றி வாழ்க்கையை வைத்துட்டாரு. ஆமென். But I have opened the eyes of your understanding in the place of prayer. ஆனா அந்த ஆல்ரெடி நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்பதற்காகவே உங்களுக்கான லக்கு, உங்களுக்கான விடுதலையை வைத்துட்டாரு. ஆனா அந்த வைத்திருக்கிற விடுதலைக்கான ஒரு வெளிப்பாட, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க, புரிதல நீங்க ஜெபத்துல அமரும் பொழுது நான் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன். ஆமென். It is all found in the secret place of the Most High. Everything in life flows from that place. எல்லா காரியமும் அந்த சீக்ரெட் பிளேஸ், அவருடைய அந்தரங்கத்துல ஜெபிக்கும் பொழுது, அவருடைய என்ன சொல்றது, சீக்ரெட் பிளேஸ் சங்கீதம் 91ல வருதுல, அவரோட பாதத்துல ரகசியமா அவர் பாதத்துல அமர்ந்து ஜெபிக்கும் பொழுது அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த விடுதலையே, உங்களுக்கு கூடிய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார். ஆமென். The Lord is saying, keep going. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், தொடர்ந்து முன்னேறி செல்லுங்கள், தொடர்ந்து முன்னேறி செல்லுங்கள்.
Don't stop seeking me. தொடர்ந்து முன்னேறி செல்லுங்கள். ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக மாத்திரம் என்னை தேடாதீங்க. Make it a daily thing, because the bread for today is not the bread for tomorrow. ஒரு டெய்லி தேவனை தேடுகிறது ஒரு 21 நாள் மாத்திரமல்ல, இது மாத்திரமல்ல, தினந்தோறும் தேடுகிறதா இருக்கும். இன்னைக்கு கொடுக்கிற மன்னா, இன்னைக்கு கொடுக்கிற உணவை நாளைக்கு சாப்பிட முடியாது. ஆமென். அது போல அன்றைக்கு தேவனை தேடி தேவன் கிட்ட அவர் கொடுக்கிற மன்னாவை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. When the Israelites were eating the manna in the desert, that manna they ate that day, they could not keep to the next day, because then it would be rotten. அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவன் மன்னாவை தினந்தோறும் கொடுத்தாரு. 3 வேளை மன்னா பொழிந்தது. அந்த மன்னாவை நேற்றைய மன்னாவை அடுத்த நாளைக்கு சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா அது அழுகி போடும். ஏன்னா அடுத்த நாளைக்கு வேற மன்னாவை கொடுக்குறாரு. ஆமென். So God calls you to a daily devotion time with him, personal, but also maybe not daily, but also corporately. ஆமென். ஆண்டவர் உங்களை எல்லாரையும் தினந்தோறும் அவர்கிட்ட அந்த மன்னா பெறுகிற ஒரு தினந்தோறும் தேவனோடு ஐக்கியம் கொள்ளுகிற ஜெபிக்கிற ஒரு டெய்லி டிவோஷன், தினமும் அவர் பாதத்தில் அமருகிற நேரம் சொல்லிட்டு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி வைக்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Your consistent breakthrough, stamina and strength are depending on your consistency in the spirit. நீங்க தொடர்ந்து உங்களோட விடுதலைக்கான உங்களோட ஜெயத்துக்கான வழி என்னன்னா, தொடர்ந்து அவர் பாதத்துல கன்சிஸ்டன்டா தொடர்ந்து ஜெபிக்கும் பொழுது, தொடர்ந்து அவர் பாதத்துல அமர்ந்து அவர் பேசுகிற காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுதுதான் உங்களுடைய பிரேக் த்ரூ வருகிறது. For Jesus is the one that holds the key of David. The doors that he opens will open, and the doors that he shuts will shut, and nobody can open or shut unless God allows. தாவீதின் திறவுகோலை இயேசு கிறிஸ்து வைத்திருக்கிறார். அவர் திறக்கிற கதவை ஒருவராலும் பூட்ட முடியாது. அவர் பூட்டுகிற கதவை ஒருவராலும் திறக்க முடியாது. ஆமென். But God has given you the keys of breakthrough. Now keep consistently walking in it, and you will see consistent breakthrough. அந்த பிரேக் த்ரூ விடுதலைக்கான ஒரு திறவுகோலை உங்க கரத்துல கொடுத்திருக்கிறார். தினந்தோறும் நீங்க திறவுகோலை, தினந்தோறும் அன்னன்னைக்குரிய மன்ன ஆசீர்வாதங்களை ஜெபத்துல நீங்க திறவுகோலை திறந்து அந்த பிரேக் த்ரூ, அந்த ஆசீர்வாதங்களை தினந்தோறும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. Right now I see that the place that you have set aside for the Lord for prayer, Vijay, I see it elevated in a higher place, and from that place I see multiple streams flowing forth, giving strength to all the multiple ministries that you are active in and connected with. நான் இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கிற ஜெப அறையில இருந்து அவர் பாக்குறேன் என்ன சொல்றாரு. நான் என்ன பாக்குறேன்னா, இந்த இடத்துல இருந்து இன்னும் பல ஊழியங்களோட கனெக்ட் ஆகி, இன்னும் பல ஊழியங்களோட கனெக்ட் ஆகி சில ஊழியங்களை செய்யும்படி ஆண்டவர் முன்ன உயர்த்துகிறார். So let the fire on the altar never burn out. அந்த ஆல்டர் போது அது உடன்படிக்கை பெட்டி, என்னது ஆல்டர் என்னது வருது, தேவாலயத்துல இருக்கிற முன்னாடி வைப்பாங்களே பலிபீடத்துல வைக்கிற அந்த அக்கினி ஒரு காலம் அக்கினி குறைந்தே போறதில்ல. அந்த அக்கினியாகவே எல்லா ஊழியங்களுக்கும் பரவும். ஆமென். Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. So I want to use the remaining time to worship the Lord together and thank Amen. him. And then I hand it over back to PJ. Yes. So I don't think I'm going to pray for personal prophecies today, because I think that what the Lord just spoke through me, which I did not prepare, is just what the Lord gave into me. I believe that that's enough. I believe that's what the Lord wanted to do. But I want us to just worship him the last 15 minutes. இன்னைக்கு பர்சனலா எல்லாருக்கும் பேச இருக்கிறது என்னன்னா, தனித்தனியே ஏதோ ஒரு காரியங்களை சொல்லணும்ன்றது நான் கேட்கும்போது ஆண்டவர் சொன்னது ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த பேசின காரியங்கள் தான். அவர் தெருவுகோல ஒவ்வொருத்தரும் கொடுத்திருக்கிறார். ஜெபம் அவரோட பாதத்துல அமர்ந்திருக்கிறது தான் திறவுகோல். அந்த தெருவுகோலை ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க திறந்து அன்றன்றைக்குள்ள ஆசீர்வாதங்களை பிரேக் த்ரூவா சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் பேசியிருக்கிறார். தனித்தனியா பேசணும்ட்டு ஆண்டவர் எனக்கு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லல. ஆமென். Amen. So for this, நேரத்தை ஜெபத்திலையும் வர்ஷிப்லயும் கொண்டு போகணும்னு நான் விரும்புறேன்.
So for the coming 10 minutes, 15 minutes, worship the Lord, pray in tongues, and just pray the things that the Lord has been speaking today into manifestation. அடுத்த ஒரு few minutes பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கண்களை மூடி எல்லாருமே ஜெபத்துல ஆவியோடும் ஆண்டவரை ஜெபிப்போம். ஹalleluya. இன்னைக்கு பேசின காரியங்களுக்குள்ளாக என்னன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் டச்ல நம்ம ஜெபிப்போம். ஆவியானவரோட Mandalo brokoshara. Liminga parataka. Oh, we worship you, Lord Jesus. Sambrigadialababosha. Ombrigadiala. Oh, your promises are yes and amen. Chambroko paradaladiala rababasa. Limbe breki chambroko palakapa. Lord Ragasha, Lord, we worship you. Lord, we worship you. Abakakasa. We break it, dile bazo shaprakanda liberede. Lumo popo sakapani di ala bombro koshikiri liberede. Lima mabroko robo boko baba sabrekete liberede. Oh, Father, we thank you. Oh, we worship you, Lord Jesus. Oh, your promises are yes and amen. You are faithful, oh Lord. We thank you for the breakthrough. We thank you for the keys. We thank you that the kingdom of God will manifest. We thank you that no weapon formed against us will prosper. We thank you that all things that you speak will come to pass. We declare and decree that God's word will come to pass. Oh, the key of the kingdom. Oh, the keys of the kingdom. Ramanda libesteria. Lurifiti kemala kokomomo boboyasa. Hebreke shetepe. Halabata samolokopa. Thank you, Father. Oh Lord, we worship you. Oh Lord, we worship you. Ragababoko sakiria la broko shamba. Hilekekiala kakayala. La boboko saba. Hayayaya. Undostrobachiba da katia. Oh, da 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 da. I see a door is opening up. And I see that harvest. I see harvest is coming forth. I see la broko shembalaka tia la papa. Uroko shekatamba lia la ba. Urabaka seyata kamala boko boshiki bedededededededesha. Umbraga sakatia la bobosha. Limbreke shekraba baka madasturo bobosha. Limbreke sekata. O la gababaka shemrekete. O ikia la mundo robobosha. O ikia la barababashi te brekeshe. Limbrokosha. Falaboroko shembe. Oh Lord, we glorify your name. Lord, we thank you. Lord Jesus, we thank you. Lord Jesus, we thank you. Imbrakasakatia labosha. Irekigia lakakanda lebi. Mumbroko poroko posakadikidia labrada labobosha baribede la ramba. Luma katasaka breke shebreke teke bebe. Gamboroko posa prande bebe she. Oh lobabakatia lava. Oh Lord, we worship you. Lord, we thank you, for you will always do what you promised to do. Lord, your faithfulness is everlasting. Your faithfulness is to everlasting to everlasting. Oh, breke shahalakata, e breke ki yalaka pandoloko poshaka, e breke ki yala bobo bobo komamasa, yo manti yala postapar, e breke te yanda la bobosha, le membre ke kasambo koporoko kumaba, e breke che bebe ala bobokosha. Oh, I thank you, Lord. I thank you, Lord. Oh, brekashe, oh, brekashe brakata. Holy, holy, thank you, Jesus. Ebreke sheprakata ngemeni yala bobosha. Emele bebe breke ki yala barababa. Ebro shana manana. Loma mumbro koperi yala barababa yala rabosha. Lomanda sepe kalia karaba rababosha. Oh Lord Jesus. Oh, glorify his name. Oh, braga simbrekete. Lomamba bakakia la babasha. Lomamba lebreketia sambreketia la baba. Lomombo boko basakatia la. Limbreke shambrakata la boboko shanga. Azaki pramandili broko shanda. Eleketia la galabala branda la bobosha.
Ala rababo broko shimbe bebe. Ela kapata kalia balosha. O roko shimbe bebe ala radari ala ramamosha. Lord Akasha, Lord, we worship you. Lord Akasha, Lord, we thank you. Lord, we know that all your promises are yes and amen. Father, we thank you, Lord. Lord, Baba, yes, and amen. Lambo roko shikere Mumbra kakaki ambra kasala. Lembre ke peribede ala rama mama boku saba. Hombre ke ki ala broko shembre ke bi ala babo. Ala la la kiki ala bosha. Oh Lord, ababosha. Oh, we worship you, Lord. We thank you, Father. Oh, you give la bramba babosha. Oh, you ala da bramba. Lembre ke ala baba. Baba Bakasa, Libin Bibin in Labro, Shitty Brady, Ala Rambroco, Baba Babaki, Ala Baba, Lombre Keshe, Hundi Ala, Olo Baba Kasaki, Breaki, Dikinim Alabroco, Chembreke, Bebe, Loa Papa Yinge, for all your promises are yes and amen. Oh, we all behold him with unveiled faces. Oh, we see as in a mirror. Oh, the glory of God. Oh, yes, we will be transformed into the same image from glory to glory. Nimbakapa, Nimbakabreke Peke Yalaka, Limbreke Kialakatamoroko Shekreke de Bebe Lembreke ki ala brata busha manimi. Lembreke ki amamoko mushakata. Lembreke ti ala bobomoko shamalaba. Lembreke ki ala rambroko shambalara diala. In the name of Jesus. Ombreke ki ala brongo shembreke ki ala bobobosha. Lembreke di ala rabobosha. Thank you, Jesus. Sabakapakati alabo. All your promises, O Lord, are yes and amen. Are yes and amen. Ugaragagagi alabarabarabarabari alarambrokosha. Ibisika brokoshim. In the name of Jesus we pray. Amen. I have one scripture on my heart to share. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 So I have a scripture on my heart to share with you guys. எனக்கு ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். தேவ வார்த்தை. It keeps coming in my prayer and in my mind, and it's 2 Corinthians 3 verse 18, and it's talking about 3:18. but we all unveiled face beholding us in a mirror, the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Maybe also in Tamil. Amen. நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாய் இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபமாகிறோம். Amen. You know, it is when we are connected with the vine, like Jesus said, when we abide in him. Amen. நம்ம அவரோடு திராட்சை செடி கொடியோடு இருந்திருக்கிற போல அவரோட இணைந்திருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த மகிமைக்குள்ளாக நாம போகிறோம். It's when we behold Christ by praying and seeing him with the eyes of our spirit. நம்ம ஆவியில ஜெபிக்கும் பொழுதுதான் அந்த கண்கள் திறக்கப்படுது, அந்த மகிமைக்குள்ளாக நாம் போகிறோம். Amen. It is when we do that, is when we are getting transformed in the same image as Jesus Christ himself. நம்ம ஆவியில ஜெபிக்கும் பொழுதே கிறிஸ்துவின் சாயலுக்குள்ளாக நாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சாயல்ல மாறுகிறோம். Amen. The Bible says, as a man thinketh in his heart, so shall he be. மனுஷன் அவனோட நினைவு எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறான் என்று சொல்கிறது போல. So in the remaining 3 minutes, let's thank the Lord for transforming him into his image. Amen. Let's thank the Lord for transforming us into his image. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. That you are transforming us, O Lord. Transforming us
in the same image as Christ Jesus, that we become like Jesus, that Christ will be formed in us. Liberty, Lomo papa baba. Loropo shambrekete. We are transformed, O Lord. Oh, thank you for transforming us. Thank you for making us, molding us, shaping us in the same image as Christ Jesus. That we become like Jesus, that people will see that when they see us, they see Christ Jesus. Even when we do not preach the gospel word, they will still see Christ in us. Nimbreketi ala broko shembrekedededededesha. Oramanda lebrebi asobrakati ala brabadedededesha. Lama moko shembreketi ala brobobosha. Oh Lord, I thank you for transforming our minds. I thank you for transforming our hearts. I thank you for transforming us more and more into the same image of Jesus Christ. Nipasha. Niprekiti aboroko shukiri alarabro shakata. Embrebedede alarabababo shakata. Loroko pakatia ma. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Indalaburo kushamba bababo kushambra katadiri alarabamamo sharaba. Limbidi alarababa. Loma kata shaka prikete. Lobroko poko sapata prikete bededededededesha. Lomo boko kosaka dikibredede la babra bam la braba baba boko sheke bebebesha. Nembala kata. Nembale bredededede ala ala moroko sha. Lord, we praise you. Thank you for transforming us. Thank you, Lord, for making us, molding us, shaping us. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Charaboko Sakapa. Romoko Siprike Shibredere Alaraba. Uluru Mama Babiki Alakada. Libita Posta Pragaski Pre Ala. Lomoko Shakata. Libridi Alaramoko Shiprekiti Alababa. In the Libroma Andala Pipi Alakapa Baba. Thank you, Jesus. Thank you. Loko shaka sora barobo sotro. Kasta balaka poroko chapala isha. Sotro maracas te breke shembreke te alababo. Lombreke kia para mandale de papa baka sake dibri alaraba. In the mighty name of Jesus, we have prayed. Amen. Hallelujah. Guys, I need to run, but I bless you all, and I'm so glad that I had the opportunity to bring the word of the Lord to you, and I'm so glad, I'm so blessed by all of you. Thank you so much. I'm looking forward to hear the testimonies from brother Vijay about all of you guys. Yes, நான் தொடர்ந்து சாட்சிகளை நான் கேட்க ஆவலா இருக்கிறேன். நான் பிரதர் விஜய் மூலமா சாட்சிகளை நான் அப்புறம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். So to God be the glory. தேவனுக்கே எல்லா மகிமையும் உண்டாவதாக. ஆமென். Bye. Amen. Guys, God bless you all. Bye. Bye. எல்லாம் இயேசு நாமத்துல பை சொல்லுங்க. Bye. Thank you, brother. Thank you. Hallelujah. Okay, guys, now we'll go on with the next session. And yes, brother, he was already in a meeting. He was asking time from 7 to 8, but as it's delayed, it's okay. Now we have an awesome testimony from one of our meetings. I think in the first week of our meeting, every day I used to tell that testimony about supernatural healing of this lady called Hannah. We call before her name is Indra. So I would like to share a testimony, what God did in our life. Amen. So Holy Spirit, supernatural. We do not know. We are just praying for them.
but Holy Spirit did a work, and literally she did not die, but she was given time and thing to die. But God rescued her from the spirit of death, gave her life. Now she's not just alive, she's healthy. Last week she came to our church in Amalapuram and testified, and God is doing awesome things. So we want to share this so that you can believe God, whatever situation, whatever death situation, God can rescue them. Amen. So என்ன மரணமான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் மரணம் போல தருணங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவரால மாற்ற முடியும் என்பதற்காக தான் அந்த சாட்சியை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்திரான ஒரு அம்மா அமலாபுரத்துல அவங்களுக்கு ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுத்தார். மரணப்படுக்க சில நேரம் தான் இருப்பாங்கன்னு சொன்னவங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்ததோட எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா விடுதலை கொடுத்து அடுத்த நாள் கழிச்சு நார்மலா 2-3 நாளா வெறும் தண்ணி தான் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு போயிட்டு இருந்தது, அவ்வளவுதான்ற மாதிரி சொல்லி வீட்டுக்கு அமைச்சிருந்தவங்க அடுத்த நாள் கழிச்சு இட்லி சாப்பிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்த நாள் குளிச்சு சர்ச்சுக்கு அங்க நடந்து வந்து சாட்சி சொல்லாங்க. நம்ம காட் ஹஸ் கம்ப்ளீட்லி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட். அது எப்படி நடந்ததுன்றா ரெக்கார்ட் இல்ல, ஆனா இயேசுவின் நாமத்தினால ஆச்சு. ஆமே ஆமே. அந்த சாட்சி இப்ப அவங்களே சொல்ற ஒரு சாட்சியை நாங்க மத்தியில பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அண்ட் அது தெலுங்குல இருக்கிறதுனால சிஸ்டர் ரெனிஸ் அதை கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ரெனிஸ் யாராவது ரெனிஸ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணு. ஷார்ட் வீடியோஸ் போடுறேன், அதை நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். ஓகே? Yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. సంఘులందరికీ వందనాలు. ఆత్మీయ తెలియజేయటకు వందనాలు. పాస్టర్ గారికి కూడా వందనాలు. ఎంతగానో ప్రార్థన Yes, it's clear. చేశారు. అందరికీ వందనాలు. మంగళవారం అయితే ఈ రోజుని వాటికి వారం రోజులైంది. అయితే నేను జ్వరం వచ్చింది. జ్వరం వస్తే టాబ్లెట్ Yeah. She's telling everyone praise the Lord, and she started, and she's telling suddenly she got fever. She's telling she got fever suddenly. Yeah, that's what she told. You can play some more. ఇంకా చట్నీ చేద్దామని ఏపీసీ అక్కడ పెట్టుకున్నాను. ఈ లోపల ఏంటో నాకు ఏమీ సహకరించలేదు. నాకేమీ తెలియకుండా అలా పక్కన బాగా పక్కన పడుకున్నాను. నేను ఒంట్లో బాగాలేదు. అప్పటికి అది హైదరాబాద్ వెళ్దామని ప్రయాణం సడన్గా జ్వరం వచ్చి ఆగిపోయింది ప్రయాణం. అయితే So she was getting ready to do her breakfast early in the morning. So she's about to prepare everything and keep it. And when she's about to start doing the chutney, the mixie jar, she's catching and standing. She couldn't stand. She was about to faint, and she fell just slowly walked and fell on the bed. காலையில் எழுந்துச்சு ஏதோ மிக்சி ஜார்ல சட்னி ஏதோ அரைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிற்கும் போது பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு அவங்களால நிக்க முடியல, மயங்கி விழுந்தாங்க. On the bed she just came off and fell. తర్వాత ఇంకా ఉదయం ఇలా జరిగింది. తర్వాత ఇంటికి పిల్లలు పక్కన పడుకున్నాను నేను. తర్వాత ఇంకా ఏమైందో కూడా నాకు తెలియదు. నేను అసలు మంచిగానే లేను. తర్వాత అందరూ వచ్చారని అందరూ నాకు తర్వాత చెప్పారు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నానో నాకు తెలియదు. And when she fell down, her grandson is there with her. He went and called everyone, and they came and checked her. She's almost unconscious and she don't know what happened. And when மயங்கி கீழே விழுந்த உடனே அவங்க பேரன் வந்து அவங்கள எழுப்பி பார்த்தா அவங்களுக்கு கான்சியஸே இல்லை, சுயநினைவே இல்லாம கம்ப்ளீட்டா மயங்கி போயிட்டாங்க.
నాకు తర్వాత చెప్పారు. నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నానో నాకు తెలీదు, ఏం బాధలో ఉన్నానో కూడా నాకు తెలియదు. అయితే నాకు ఎప్పుడు బుధవారం లక్షవారం 12 ఆ టయానికి ఎవరు ప్రార్థన చేశారో, ఎవరు ఏం చేశారో, ఏం మంది చేశారో, డాక్టర్లు వచ్చారో, ఎవరు వచ్చారో నాకైతే తెలియదు. And when she's became little conscious, she don't know what happened. Anything she don't know, nothing what happened to her. Nothing she don't know. But everyone beside her told her that she felt unconscious, and yeah, he felt unconscious. They told. அவங்க மயங்கினதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு எந்த இதுவும் தெரியல. அவங்க அது மாதிரி மயங்கி Can pause the இருந்தாங்க. video. Just pause the video. மத்தவங்க சொல்லும் பொழுதுதான் தெரிஞ்சது அவங்க மயங்கி இருந்தாங்கன்ட்டு. அவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு, உயிரோட அவங்க என்ன இருக்கிறாங்கன்றதே தெரியல. கம்ப்ளீட்டா அவங்க இடத்தை மறந்துட்டாங்க. నేను షాక్ అయ్యి ఏంటి ఇలా ఉన్నాను, కత్తితో ఏంటి ఇలా అయిపోయింది, కొద్దిగా బాగున్నాను కదా ఇంతలా ఇలా ఎందుకు అయిపోయింది అని నేను అనుకున్నాను. లోపల కష్టం గారు అందరూ వచ్చి ప్రార్థన చేయడం తెలిసింది నాకు. అందరూ నన్ను పిలిచి ఎలా ఉందో అని అడుగుతుంటే నాకు ఏమీ చెప్పలేని పరిస్థితి. నాకైతే అంతవరకు ఏం. Yeah, and she got up and she started crying. What happened to me? And then my mom is there. She started immediately. They went and called my mom, and she started praying. Yeah. What it is? Repeat. Like as soon as she came to conscious, she's crying. I don't know what happened to me. Like that, she's crying, and they called immediately my mother from home, and she started praying for her. How long? Like Wednesday night or evening, like that, I think, or Thursday morning she fell down, and Thursday fully she's unconscious. Wednesday, like night, Thursday night only we prayed, right? Wednesday, Thursday early morning. unconscious. Like full day she's unconscious. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த Thursday நம்ம பைபிள் ஸ்டடி அப்போ ஜெபித்தோம். அன்னைக்கு காலையில விழுந்தவங்க அன்னைக்கு முழுசும் சுயநினைவு இல்லாம அப்படிதான் கடந்திருக்காங்க. அப்பதான் ஈவினிங் எங்க அம்மா ஊழியக்காரமா அவங்க போய் அவங்க வீட்டுல பார்த்து ஈவினிங் பார்க்கும் பொழுதுதான் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இது வந்திருக்கு. அப்பதான் ஜெபிக்க சொன்னாங்க. ఏం బాధపడ్డానో ఏమైందో మరి మా డాక్టర్లు బట్టలు వేసి మందులు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత నాకు అప్పుడు బాగా తెలిసింది ఏంటి. అప్పుడైతే మాత్రం చాలా నేను నరకం పడ్డాను. పడుకోలేని స్థితి, చాలా చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాను. ఏంటి ప్రభావం నాకు ఇంట్లో ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది నాకు. Yeah, she can't even sit or sleep, and she was struggling so much with the pain. Like she don't know what's happening inside, but she keep crying, and she can't sleep or sit down, or she struggles so much. அவங்களால உட்கார முடியல, தூங்க முடியல, அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அழுவ மட்டும் தான் தெரியுது. ஏன்னா அவ்வளோ வலிகள், பலவீனங்கள் அவங்க சரீரத்துல இருந்துச்சு. పరిస్థితి నాది. దేవుడి దగ్గర అలా అడుగుతున్నాను, పరిశుద్ధంగా ఏంటి నాకు పరిస్థితి అని అడుగుతుంటే దేవుడు నన్ను ఎంతగానో నన్ను స్వచ్ఛపరిచి నన్ను ఇలాగా నిలబెట్టాడంటే దేవుడి కృప. And I started asking God, what sin I did, Lord, what have I done? She started crying, and but God healed and restored her. She said. அப்ப அந்த மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லா வலி, அவ்வளவுதான்ற மாதிரி அவங்களோட சரீரத்துல உணரும் பொழுது அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க, நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன், ஏன் எனக்கு இது மாதிரி, என்ன ஆண்டவரே ஏன் இந்த மாதிரி சோதனை, நான் உங்களை தானே நம்புறேன், நான் உங்களை தானே விசுவாசிக்கிறேன், ஏன் இந்த மாதிரி சோதனை அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது మరణానికి నాలుగోసారి మరణానికి లేచాను. మరణంలోంచి లేచి వచ్చాను. ఇది 4 సార్లు, ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు,
ఇది 4సారి ఈసారి అయితే నాకు చాలా భయంకర స్థితి నుంచి దేవుడు నన్ను ఎంతగానో కాపాడాడు. దేవుడు బాగా ఇచ్చి నా ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి నన్ను ఎంతగానో కాపాడాడు. కిడ్నీ కొని ఏమైపోయి చాలా నన్ను అందరూ అన్నారు. ఏమైనా నాకేం పర్వాలేదు. Actually, she went nearly to the deathbed, and it's not the first time. Like 4 times she went and came, but this time it's very terrible. She can't tolerate it. Like death, near death, she went and came back, and God restored her. She's telling. மரண படுக்க அதான் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி நான் உணர ஆரம்பிச்சேன். இது மாதிரி 4 தடவை மரண படுக்கைக்கு போய் வந்திருக்கிறேன். ஆனா இந்த தடவை டைமா ரொம்ப கடினமா இருந்துச்சு, என்னால திரும்ப வர முடியாது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். ஆனா தேவன் எனக்கு கிருபையா இறங்கி எனக்கு விடுதலை கொடுத்தார். దేవుడు బ్రతికించుకుంటూ ఉంటాను. దేవుడు తీసుకోవాలని నేను కోరుకున్నాను. అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు నన్ను ఎలా నిలబెట్టాడు. దేవుడికి వందనాలు. ఏమి చేయని రుణం తీర్చలేను. నేను సాక్ష్యం చెప్పుకోవాలనుకున్నాను మొన్న ఆదివారం నేను, కానీ వెళ్ళలేకపోయాను పన్నీకి. ఇప్పుడు నేను సాక్ష్యం చెప్తున్నాను. నేను రేణేశ్వరి మరోసారి వందనాలు, విజయ్ గారికి మరోసారి వందనాలు, ఆశ్రమ గారికి నా కొరకు ప్రార్థన చేసిన ప్రతి బిడ్డని కూడా. Yeah, she's telling like God only made me stand like this. I want to go and testify in the church, and I thank Renis and Vijay and Pastor Amgar, my mother, everyone who prayed for us and brothers and all. அதான் அவங்க அந்த மாதிரி கான்சியஸ் வந்த பிறகு இந்த மாதிரி நினைச்சு கொண்டிருக்கும் பொழுது இவங்க அம்மா ஊழியக்காரங்க எங்க மாமியார் அவங்க போயிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லி எங்களுக்கு கால் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு கால் பண்ணாங்க. பைபிள் கிளாஸ்ல இருந்தோம். தொடர்ந்து கால் பண்ணி 3-4 தடவை நானும் கட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனா தொடர்ந்து அவங்க கால் பண்ணாங்க. அப்ப நம்ம ஜெபிச்சோம். எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம பைபிள் கிளாஸ்ல அப்ப ஜெபிச்சோம். ஒரு நிமிஷம் ஜெபிச்சோம். ஐயா வந்து வார்த்தை கொடுத்தாரு. ஜெபிச்சிட்ட பிறகு ஆண்டவர் எனக்கு ஜீவனை கொடுத்தாரு. அம்மா மூலியமா, விஜய் பிரதர் மூலியமா அவங்க வந்து ஜெபிச்சதுனால எனக்கு ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுத்தாரு. நான் உடைப்பட்டு இருக்க மாட்டேன், ஏஞ்சி போய் சாட்சி சொல்லுவேன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இந்த வாரம் வந்து சாட்சி சொல்லிட்டாங்க சபையில வந்து. Hallelujah. We'll close for the last session. Yeah. నా మీద అందుని బట్టి దేవుడికి వందనాలు. జీవనం తీర్చింది. Yeah. What I can give to God and say thanks. Yeah. I can't give anything and say thank to God. ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த ஜீவனுக்காக அந்த மரண படுக்கையில இருந்து எனக்கு சுகத்தையும் விடுதலையும் கொடுத்தார். அது மாத்திரமல்ல, எனக்கு நன்றி சொன்ன தேவனுக்கு நான் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஆனா நன்றி மட்டும் தான் நான் வாழ்நாள் எல்லாம் சொல்லி அவரை துதிப்பேன். ஆமென். So we thank you. So we see this just because of the goodness of God. Amen. Not because we did something good or better. Amen. So all these things happen only because Jesus paid the price. Amen. இந்த காரியங்கள் நடக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில எல்லா சாபத்தையும் மரணக்கட்டையும் சிலுவையில தீர்த்து முடித்துட்டார். ஆமென். ஆமென். அதனால அதிகாரத்தை நம்ம எல்லாரும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஆமென். அந்த அதிகாரம் அந்த சூழ்நிலையில அம்மா அப்படி இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தெரியல. சுயநிலை கொஞ்சம் சூழ்நிலையில வந்தோடனே ஆண்டவரை ஏன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அவங்க கேட்ட உடனே இவங்க அம்மா ஊழியக்காரமா அவங்க போய் ஜெபிச்சிருக்கிறாங்க. அதுவும் பாருங்க, அங்கிருந்து நம்மள கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க. கனெக்ட் பண்ணி எங்க டீமா ஜெபிக்கும் பொழுது தேவ வல்லமை செயல்படும். ஆமென். நாங்க விசுவாசிக்கிறோம். அதே மரணக்கட்டுல இன்னைக்கு யாராக இருந்தாலும் சரி, மரணம் போல சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி, பொருளாதாரம், கடன் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதே வல்லமை கிறிஸ்துவ மரித்தோரில் இருந்து உயிரோட எழுப்பின அதே வல்லமை அந்த இந்திராமாவை ஆனாமாவை சுகமாக்குச்சு. அதே வல்லமை இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும், ஆன்லைன்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே இயேசுவின் நாமத்தினால் அந்த வல்லமை இப்பொழுது புறப்பட்டு போகட்டும். சுகம் உண்டாகும், விடுதலை உண்டாகும். The same spirit that raised Indrama
Anama from the deathbed. The same anointing, the same grace right now set everyone online free in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Enna sugar பலவீனம், என்ன தலைவலி, எந்த பலவீனங்களாக இருந்தாலும், நரம்பு தசை எலும்புகளை எல்லா பலவீனம் மரண கட்டுகளாக இருந்தாலும், in Jesus' name we healed in Jesus' name. சுகம் உண்டாகும், சுகம் உண்டாகட்டும். இப்பொழுதே ஒரு மனதோடு அந்த பலவீனப்படுத்துற ஆவி கட்டி பதலத்தலை வேரோட வேலையில போகட்டும். Get out in Jesus' name. In Jesus' name. விடுதலை, விடுதலை, சுகம் உண்டாகட்டும். சாட்சிகள் வரட்டும், சாட்சிகள் வரட்டும். நீ நல்லவர், நீ கொடுத்த விடுதலைக்காக நன்றி. இயேசுவின் தழும்புகளால் சுகம் உண்டாகும், சுகம் உண்டாகும். அப்பா மரணம் போல அப்பா மூழ்கி இருக்கிற பிசினஸ் ஆக இருக்கட்டும், அப்பா ஸ்தோத்திரம், மரணம் போல இருக்கிற சூழ்நிலையாக இருக்கட்டும், குடும்ப வாழ்க்கையா இருக்கட்டும், ஆசீர்வாதமா இருக்கட்டும், எல்லா காரியங்களும் அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல இல்லன்ற இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினால உயிர் பெறட்டும், உயிர் பெறட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால I speak life in Jesus' name. Every situation like death, every business or family, peace or generational blessing, any scheme, any way which devil has blocked right now, into every death situation right now, come back to life in Jesus' name. ஜீவன் உண்டாகட்டும், ஜீவன் உண்டாகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால பேசுகிறேன், ஜீவன் பேசுகிறேன். ஊரபா சங்கியா உடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, யோவான் 10:10 படி திருடன் திருட கொள்ள அழிக்க வருகிறான், நானும் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாகும் பரிபூர்ணப்படவே வந்தேன். As in John 10:10, devil comes to steal, kill and destroy, but I come that they might have life, life in abundance. I speak that abundance life in every situation. Whoever joined, அப்ப அந்த 21 நாள்ல யார் எப்பப்ப கலந்திருந்தாலும் சரி, ஃபுல்லா கலந்திருந்தாலும் சரி, Father, let them not go without a breakthrough in their life. அப்ப இந்த 21 நாள்ல ஒரு நாளோ 2 நாளோ இல்லை, எப்ப கலந்திருந்தாலும் ஒரு பிரேக் த்ரூ இல்லாம ஒரு போக கூடாது. இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த பிரேக் த்ரூ ரிலீஸ் பண்ணுங்க, பிரேக் த்ரூ ரிலீஸ் பண்ணுங்க, பிரேக் த்ரூ ரிலீஸ் பண்ணுங்க. அப்பா இந்த அற்புதத்தை நீங்க செய்தீங்க அப்படின்ற, நீங்க செய்தீங்க என்றால் மீதி இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த அற்புதத்தை நீங்க செய்ய போறதுக்காக நன்றி. பிரேக் த்ரூ அவங்க பெற்றுக்கொண்டதுக்காக நன்றி, நன்றி ராஜா. சாட்சிகள் வரட்டும், சாட்சிகள் ஏற்ற நேரத்துல வர்றதுக்காக நன்றி ராஜா. அப்பா சோத்ரம், அப்பா தீர்க்கதரிசி மூலமா நீங்க பேசின வார்த்தையின்படி திறவுகோலை கொடுத்திருக்கிறீங்க. இந்த திறவுகோல் அன்றன்று உள்ள மன்னாவை, அன்றன்று உள்ள வெளிப்பாடுகள், அன்றன்று உள்ள ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ள தினந்தோறும் ஜெபம், தினந்தோறும் டெடிகேட்டட் டைம் ஆன ஜெபம். அப்ப அந்த ஜெபம் தான் திறவுகோல் என்பதை இப்ப ஊழியக்கார மூலியமா பேசுனீங்க. தினந்தோறும் நாங்க ஜெபிக்க ஒன்னும் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு தீர்க்க தரிசனமா என்ன சொன்னாருன்னா, நான் ஒரு டெய்லி டிவோஷன் பண்ணணும், டெய்லி ஜெபம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டங்களை நான் போட்டு கொண்டு இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா அதே வெளிப்பாடா ஐயா தீர்க்க தரிசி ஐயா மூலயமா இன்னைக்கு பேசினாரு. அவர்கிட்ட நான் சொல்லவே இல்லை என்ன பண்ண போறான்னா, எனக்குள்ள ஒரு இந்த டெய்லி 21 நாள் தொடர்ந்து ஜெபம் நடத்திட்டோம். அடுத்தது டெய்லி டிவோஷன் மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாஞ்சு. I mean, Holy Spirit spoke through Prophet Lawrence that not only that I have been planning to do a daily devotion at least half an hour to seek God, spend time with God. I mean, do a daily devotion, join together. So, but Holy Spirit spoke through him to have a personal time with God, daily devotion. Amen. So God is good. அது எல்லாருமே அந்த நேரம் இல்லாத உங்க பர்சனலா தேவனோட நேரம் செலவிட வேண்டும். அதான் திறவுகோல் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். திறவுகோலை ஒவ்வொருத்தரும் பயன்படுத்த கிருபை தாங்க. அதே அவர் சொன்னது போல பாத்தீங்கன்னா, மண்ணா இன்னைக்கு கொடுத்த மண்ணாவை நாளைக்கு சாப்பிடல. நம்ம இன்னைக்கு உணவு நாளைக்கு சாப்பிட முடியாது. ஃப்ரிட்ஜ்ன்றதே ஒரு பிசாசை கொண்டு வர்றதுக்காக நான் வச்சு சாப்பிடுறேன். நாளைக்கு இல்ல, அன்னன்னைக்குரிய மண்ணா, அன்னன்னைக்குரிய வெளிப்பாடு, அன்றன்று உள்ள அப்பம், அன்றன்று உள்ள ஆகாரத்தை சுதந்திரத்துக்குள்ள பாதத்துல வந்து நீங்க கொடுக்குற ஆகாரத்தை, நீங்க கொடுக்குற ஆசீர்வாதத்தை நான் அன்றன்று சுதந்திரத்துக்குள்ள அப்ப நீங்க ஒப்பு கொடுக்கும். எல்லாருமே whoever is online, submit yourself. கரங்களை உயர்த்தி அப்பா தீர்க்கதரிசி மூலமா பேசினபடி நான் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தினந்தோறும் ஒரு டெடிகேட்டட் டைம் மூலியமா உங்க பாதத்துல அமர்ந்து நாங்க திராட்சை செடியாக கொடியாக இருந்தாலும் செடியோடு இணைந்து இருக்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. டெடிகேட்டட் நேரத்தோட உங்களோட நேரம் செலவிட எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா, ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தினந்தோறும் நீங்க கொடுக்குற ஆசீர்வாதங்களை, அப்பா ஸ்தோத்திர வெளிப்பாடுகளை, பிளஸிங்ஸ், மன்னாவை நாங்க சுதந்திரித்துக் கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாங்க.
அப்பா ஸ்தோத்திரம். நாங்க நேரம் செலவிடாம, நாங்க ஜெபத்துல திறவுகோல் இல்லாம நாங்க அந்த மண்ணாவை எடுத்தோம்னா அது கெட்டு போய் அடுத்த நாளைக்கு பழைய மண்ணாவை சாப்பிட முடியாது. ஆமென். அன்னன்னைக்குரிய ஜெபத்தினால திறந்து நாங்க மண்ணாவை எடுத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாங்க. அதை எடுத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாங்க. இது வரைக்கும் நாங்க அது மாதிரி ஒரு டெடிகேட்டட் டைம் வைக்கலன்னா இன்னில இருந்து நாங்க ஒப்பு கொடுக்குறோம். உங்களோட நேரம் செலவிட ஒரு டெடிகேட்டட் டைம் 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம். ஆமென். உங்களால என்ன முடியுதோ ஆண்டவர் பாதத்துல அமர்ந்து இருக்க ஜெபிக்க. ஆமென். இதுக்கு உதவி பண்ணதான் ஒரு டெய்லி டிவோஷன் மாதிரி we are going to start. நீங்க என் கூட ஜாயின் பண்ணி ஜெபிக்கலாம். ஆனா அது போதாது. அது சேர்ந்து ஜெபிக்கிற ஜெபம், தனி ஜெபம், நீங்களும் தேவனை மாத்திரம். ஆமென். அது மாதிரி தினந்தோறும் ஒரு வேலை இருக்க வேண்டும். ஏன்னா அது அன்னைக்கு கொடுக்குற மண்ணாவை நீங்க அவர் பாதத்தில் அமரும் பொழுதுதான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆமென். தினந்தோறும் நான் அது மாதிரி ஜெபிப்பேன் அப்படின்றத நீங்க ஒப்பு கொடுங்க. Hallelujah. Submit yourself to God. Daily you will get daily manna from God when you submit yourself to Him. I mean, yes, we are going to start a daily devotions, but still, that is for common. We are getting together. Yes, you can hear God. That's for new people, but still, you need to have a personal time with God. I mean, you submit, dedicate yourself, maybe half an hour, 1 hour, 2 hours, 3 hours. I mean, I'm going to daily set a time so that I can, by prayer. That is a key. I mean, keys to the kingdom. I mean, that is the key. So when I use the key, I'm receiving the blessing, the manna, daily food, the revelation, the freedom, everything which I needed, I'm going to get it from that. I mean, dedicated. Don't keep it light. When you're keeping it light, when you're not dedicating, நீங்க டெடிகேட்டடா ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னா, டெடிகேட்டடா வைக்கலன்னா, அசதியா இருக்கிறவன், சோம்பலா இருக்கிறவன் என்ன சொல்லுது வசனம், தரித்திரத்துல போவான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல when we don't அந்த தேவ ராஜ்யத்தின் காரியங்களுக்கு அசதியா சோம்பலா ஓகே பாத்துக்கலாம்னு விடும்பொழுது, procrastinate பண்ணும்பொழுது, we don't get that blessing. போரா இருக்கும். அதுக்குரிய ஒரு தரித்திரம் வந்து ஆசீர்வாதத்துக்கு வராதக்கூடிய தேவ ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதம் வராத தரித்திரம். அது மாதிரி பண்ணவே கூடாது. ஆமென். ஏன்னா நம்ம அப்படி பண்றதுக்காக பேலன்ஸ் சுகத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கல. நம்ம டெடிகேட் பண்ணும். ஆமென். டெடிகேட் அந்த புதிய வருஷத்துல, புதிய வருஷ ரெசல்யூஷன் இல்லை, இது இந்த வருஷத்துக்காக சொல்லவே இல்லை, 26க்காக அல்ல. 26ல இருந்து உங்களுக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற வாழ்நாள் எல்லாம் 90 வயசு 100 வயசு 120 வயசு வரைக்கும் டெடிகேட் பண்ணுங்க. ஆமென். ஆட்டோமேட்டிக்கா டைம் ஃபுட்டுக்கு நீங்க டைம் டெடிகேட் பண்றீங்களா இல்லையா? ஆமென். தினந்தோறும் நம்ம ஒரு டைம் டெடிகேட் பண்ணி காலை மாலை, காலை மதியம் இரவு டெடிகேட் பண்ணி சாப்பிடணும். ஆமென். ஆமென். அது போல ஆவிக்குரிய உணவு மன்னாவை நம்ம டெடிகேட் பண்ணி நேரம் செலவிட்டு ஆவிக்குரிய உணவு தினந்தோறும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், உண்ண வேண்டும். ஆமென். அது தேவையான உணவு. அந்த மன்னா இல்லைன்னா we stuck. இப்போ நான் இயேசுவின் நாமத்துல தீர்க்கதரிசனமா சொல்லுகிறேன், நம்ம என்னென்ன இடத்துல பிரேக் த்ரூ இல்லாம பிளாக் ஆயிருக்கிறோமோ, நான் முதற்கொண்டு எல்லாருமே, அதற்கு காரணம் அதற்குரிய ஒரு மன்னாவை அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்ளல. ஆமென். ஆமென். அவர் கொடுத்திருக்கிற பிரேக் த்ரூவை நம்ம பெறாத காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர்கிட்ட தினந்தோறும் மன்னாவை அவர்கிட்ட நேரம் செலவிடணும். ஆமென். அவர் கொடுக்கிற மன்னாவை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும். ஆமென். நம்ம என்ன சொல்றது, கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும். He told us already, ask you shall receive, seek and you shall. He told, சொல்லிட்டாரு கேளுங்கள். He told us already, seek, ask, you will find. But we haven't. You have not because you ask not. ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது, நீங்க பெறல ஏன்னா நீங்க ஒன்னும் கேட்கல. Amen. You have not. Ask big things. Ask greater things. பெரிய காரியங்களை கேளுங்க. பெரிய காரியங்கள், கற்பனைக்கு எட்டாத காரியங்களை கூட கேளுங்க. ஏன்னா நீங்க கேட்கிறவர் கற்பனைக்கு எட்டக்கூடியவர் அல்ல. ஆமென். வானத்தையும் பூமி சிருஷ்டித்த பெரிய தேவன். ஏதோ ஒரு சின்ன மூளையை வைத்துக்கொண்டு இன்னொரு சின்ன மூளையை வைத்திருக்கிற மனுஷன்கிட்ட கேட்கறது வேற. ஆனா இந்த மூளைகள் எல்லாம் உருவாக்கின தேவன் கிட்ட கேட்கறது வேற. ஆமென். So be bold to ask, be bold to seek him. ஆமென். தினந்தோறும் வைராக்கியம் கன்சிஸ்டன்ஸா, ஐயா சொன்ன மாதிரி கன்சிஸ்டன்டா தொடர்ந்து, ஆமென், தொடர்ந்து ஜெபிங்க. ஆண்டவர் நீங்க பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதம் இருக்கும் பொழுது அவர் பிரியப்படுகிறார். ஆமென். என் மனம் ஊழியக்காரனின் சுகத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் விரும்புகிற தேவன். ஆமென்.
நம்ம எல்லாருமே ஊழியக்காரர்கள் தான். யாருமே ஆண்டவர் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க ஊழியக்காரர்கள் தான். ஏதாவது ஆண்டவர்களுக்கு செய்யும். உங்களோட சுகத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் விரும்புகிற தேவன். God delights in prosperity of a servant. I mean, so he is always delighting. You all are servants of God, so he is always delighted to prosper you. So when you are prospering, blessed by every good thing you received, when you seek him and get all the blessings, and you are prospering and setting a standard before others that you are a child of God, he is pleased. Amen. His name is glorified. Amen. Abraham மூலமா தேவனோட நாம மகிமை தான் பட்டுச்சு. ஆமென் ஆமென். ஏன்னா ஆபிரகாம் என்ன பண்ணா, ராஜாக்கு கடன் கொடுக்கிற அளவுக்கு உயர்ந்து ஆண்டவர் உயர்த்தி வைத்தான். இவனும் அதுக்கு ஒத்து போயிருந்தான். ஏன்னா தேவன் ஆபிரகாம் ராஜா கணக்கு கொடுக்கணும், பணக்காரன் ஐஸ்வர்யவன் தான் பார்க்கணும். ஆனா இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்லுது, ஆபிரகாம தேவனுடைய நண்பன் சொல்லப்பட்டது. ஆமென். சிநேகிதன். ஆமென். Bible says Abraham, we all see Abraham as a blessed man. He is blessed with prosperity blessings. But another place it says Abraham was friend of God. Amen. A friend of God means how he is friend of God. He's always talking to God, talking to him, walking with him. Amen. We go to friend to have tea, fellowship, go around. Every time we talk everything. Mostly people tell everything to their friends only. I mean, mostly நண்பர்கள்கிட்ட தான் போய் டீ குடிக்கிறாங்க, போறாங்க, வராங்க, சுத்துறாங்க. எல்லா விஷயத்தையும் குடும்பத்துல இருக்கிறது நண்பர்கள் தான் அதிகமா சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு க்ளோஸ். The same way Abraham was friend of God. I mean, he spent most of his time talking to God. He was friend of God. God himself acknowledges him as his child and as his friend. Amen. So that is the relationship. அந்த மாதிரி உறவு தேவனோட நாம இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். ஆமென். நீங்க தேவனோட நண்பனா ஒரு நல்ல ஒரு ஐக்கியத்துல இருக்கும் பொழுது இந்த ஆசீர்வாதங்கள்லாம் நீங்க கேட்டு பெறுகிறது அல்ல, உங்களுக்கு கொடுக்கறது அவருக்கு பிரியம். ஆமென் ஆமென். இந்த தடைகள் எல்லாம் நீங்க உடைக்கவே தேவையில்லை. அதெல்லாம் ஆல்ரெடி டோர்ஸ் ஓபன். ஹalleluya. ரபா ஷக்கரபலகா ஆவியானவர் நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. இன்னும் நிலுவையில இருக்கிற எல்லா ஜெபத்துக்கும் அப்பா, நாங்க தினந்தோறும் ஜெபிக்கிற எல்லா ஜெபத்துக்கும் இன்னும் நிலுவையில இருக்கிற இன்னொன்னு வீட்டிங்ல இருக்கிற என்னென்ன காரியங்கள், வீட்டிங்ல இருக்கிற எல்லா திருமணத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். எல்லா திருமண தடைகளை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால, ரத்தத்தினால உடைக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால, இயேசுவின் ரத்தத்தினால எல்லா தடைகளை உடையட்டும், உடையட்டும், உடையட்டும். அப்ப கண்கள் திறக்கப்படட்டும், கண்கள் திறக்கப்படட்டும். ஒவ்வொருத்தருக்கும், ஆணா இருக்கட்டும், பெண்ணா இருக்கட்டும், திருமண தடைகள் உடையட்டும், பொருளாதார தடைகளை உடையட்டும். Every marriage block or every hindrance for marriage, every demonic hindrance or any low mindset or any scheme, any kind of fear, anything which blocks their marriage, wicked devil which blocks the marriages, in Jesus' name I break all the bondages by the blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. We speak breakthrough. Already we see every names we prayed, or every names we still is not in the list. Everybody we are seeking for breakthrough in their marriages right now. We release them by the blood of Jesus. Thank you, Father. 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 Thank you, Holy Spirit. 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 We pray for everyone who need breakthrough in their job, business, breakthrough in the blessings, Father. Breakthrough in moving forward. அடுத்தபடி என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு தெரியாம இருக்கிறவங்களுக்கு breakthrough உண்டாகட்டும். Release breakthrough. Release breakthrough. அந்த அடுத்தபடி என்ன செய்ய வேண்டும் நீ கேட்டீங்கன்னா, அடுத்தபடி தேவனோட நேரம் செலவிட வேண்டும். 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் செலவிட்டு பாருங்க. Doors open. அன்றன்றைக்குள்ள வெளிப்பாடு, அன்றன்றைக்குள்ள ஜாப், அன்றன்றைக்குள்ள businesses God releases in Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. The next step is when we don't know how to take a next step. The breakthrough, the key is prayer. Hallelujah. 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 Not a religious prayer, prayer of faith. Spending time just to seek Him, just to fellowship with Him,
ஹalleluya ஹalleluya ரபா ஷிகரபா. ஏதோ ஒரு கட்டாயத்தினால அல்ல, பாரம்பரியத்தினால ஜெபித்தாதான் எனக்கு வரும், அதுக்காக இல்ல. அப்பாவோட பேசணும். அப்பா இல்லாம என்னால வாழ முடியாது. அப்பாவோட உதவி இல்லாம, அவரோட ஐக்கியம் இல்லாம, என்னோட ஆக்சிஜனே அவருதான். ஆமென் ஆமென். ஆக்சிஜன் இல்லாம வாழ முடியாது. nobody can live without oxygen. ஆமென். அது போல அவரு ஆவியானவரோட துணையோட தான், ஏசப்பாவோட வார்த்தையோட நேரம் செலவிடாம என்னால சக்சஸ்ஃபுல்லா வெற்றிகரமா வாழ முடியாது என்பதை உணர்ந்து, அப்பா we need to spend time with you, Father. Help us Holy Spirit, help us Holy. எங்களோட சிந்தைகளை இப்பொழுது நாங்கள் புதுப்பித்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. இதோட நேரம் செலவிட நீங்க எங்களை அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆயுதப்படுத்துங்க. 21 நாள் ஜெபத்துல அப்பா நாங்க ஜெபித்த ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நீங்க பிரேக் த்ரூ கொடுத்ததற்காக நன்றி ராஜா. நன்றி நன்றி ராஜா. நன்றி ராஜா. More healings come into the people's life, Father. Hallelujah. I speak new businesses launch. இயேசுவின் நாமத்தினால நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறோம். புதிய பிசினஸ்கள் உருவாகட்டும் 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 உருவாகட்டும். அப்பா சேத்திலிருந்து அப்பா நீங்க உயர்த்தி சிங்காசனத்தில் அமர வைக்கிற தேவன் நீர் என்பதை நாங்க அறிக்கிறோம். அப்ப எந்த இடத்துல இருந்தாலும், எந்த ஒரு டவுனான சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் நீங்க உயர்த்தி சிங்காசனத்துல அமர வைக்க போறதுக்காக நன்றி ராஜா. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. I request brother AJ request. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. I request brother Franklin. Brother Franklin கொஞ்சம் இணைந்து ஒரு 2 நிமிஷம் ஜெபிங்க, then I'll continue. பிரேக் த்ரூக்காக தானங்கயா? பிரேக் த்ரூக்காக தான். இது வரைக்கும் ஜெபிச்சதுல என்னென்ன காரியங்களோ அதை ரிலீஸ் பண்ணி ஜெபிங்க. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ரிகபா சந்தர ஹதரபா லஷேகே டேக் ஆஃப் ரதல பஹந்தர லேகபரதனமா ஷகதடலக திடஃபலக துரபல ஷகதடலக துனா. அன்றே தகப்பனே, ஒவ்வொரு நாள் அன்றே இந்த ஜெபத்தை நீங்க பொறுப்பெடுத்து நடத்துனீங்க. 21 நாள் கடைசி நாள்ல ஆண்டவரே தேவன் அந்த ஒரு பிரேக் த்ரூ ஆண்டவரே. அப்பா யாரெல்லாம் கலந்து கொண்டு பாரத்தோடு ஆண்டவரே கலந்து கொண்டு அன்றே இந்த கூட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறாங்கப்பா, நீங்க அவங்க உள்ளத்துல ஏவனதுனால அன்றே விஜய் இந்த கூட்டத்தை நடத்தி இருக்கிறாங்க. மக்கள் விடுவிக்கப்படணும்ன்ற அன்றே ஒரு வாஞ்சை நிமித்தமாக இந்த கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டவரே எல்லாரும் தகப்பனே ஒரு விதத்துல அன்றே கட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க. எல்லாம் தேவன் இப்போது விடுதலை தேவன் தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா வானத்திலும் பூமியிலும் சர்வ அதிகாரம் உள்ள நாம ஆண்டவரே. அப்பா எல்லாவற்றையும் அதிகாரம் உள்ளவருங்க நாமத்தினால அன்றே யாரெல்லாம் தகப்பனே பொருளாதார காரியத்துல தடைபட்டிருக்கிறார்களோ தேவன் அன்றே அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாவதாக. இயேசுவின் நாமத்தினால் ஒரு விடுதலை 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 உண்டாகட்டும் ஆண்டரே. அப்பா எல்லாம் தகப்பனே பூட்டப்பட்ட கதவுகள் திறக்கப்படுவதாக. ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவர் நீர் ஆண்டவரே. அப்பா இப்பொழுது திறந்த வாசல் அவர்களுக்கு கட்டளையிடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. திறந்த வாசல் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஜெபிக்க கூடாதபடி துதிக்க கூடாதபடி தடையாயிருக்கிற அப்பா எல்லாம் சோம்பேறித்தனத்தின் ஆவிகள், கணனித்திரையின் ஆவிகள், எல்லா நிர்விசாரத்தின் ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே கடிந்து கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒரு திறந்த வாசல் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா தேவ தூதல் ஏறுகிறதும் இறங்குறதுமாக அவர் ஜெபிக்கும் போது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடைபெறுவதாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா குடும்ப உறவுகள்ல தேவன் அன்றே எல்லா தடைகள் மாறட்டும் ஆண்டரே. ஒரு சமாதானம் உண்டாகட்டும் ஆண்டரே. குடும்ப காரியங்களில் இயேசுவின் நாமத்தினால சமாதானம் உண்டாகட்டும். சமாதானத்தை கெடுக்கிற பொல்லாத ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே கடிந்து கொண்டு அபரப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஷகரபலகதடபர ஷிகிரிபர துரபர ஷகதடரபதரபலகதரப. நோய்கள் வியாதினால கட்டப்பட்ட ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா தன் குடும்பத்துக்காக சொந்தத்துக்காக ஜெபிக்க அப்பா வியாதி நிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிறதுக்காக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம் ஆண்டவரே. இப்போதே ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ உண்டாவதாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இப்போது ஒரு அற்புதமான சாட்சி நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே. அப்பா அந்த சாட்சி நிமித்தமாக ஒவ்வொருத்தர்கள் விசுவாசத்தை தேவன் விதைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இப்பொழுதும் ஆண்டவரே எல்லா பலவீனங்கள் மாறட்டும் ஆண்டவரே. கர்ப்ப கனிகள் இப்பொழுது பலன் அடையட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா கர்ப்ப
கண்ணிக்கு விரோதமா இருக்கிற எல்லாம் பொல்லாத வல்லமைகள் சர்ப்பத்தின் ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தை இப்போது எரித்து போடுகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இப்போது கர்ப்பத்தில் ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா குழந்தை பாக்கியம் நல்ல ஆரோக்கியமா குழந்தை பெற்றெடுக்க பலன் தருவினால நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா தேவன் அந்த குடும்ப உறவுகள்ல விரோதமா இருக்கிற பொல்லா ஆவிகளை துரத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஓ தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட். பலவீனங்கள் மாறட்டும், பரிபூர்ண விடுதலை சுகம் ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இந்த 2026க்காக இந்த கூட்டம் ஆண்டவரே ஆசீர்வாதத்துக்காக வைத்திருக்கிறோம்ப்பா. எல்லா பிரேக் உண்டாகி ஆண்டவரே அப்பா 2026 ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் பலன் தாரு ஆண்டவர். பலன் தாரு ஒவ்வொருத்தரும் ஆசீர்வாதம் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுடைய நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். Hallelujah. So I want to tell you and declare every prayer request you have given just for this 21 days, we believe it's been answered. Amen. I mean, how many believe that everyone gave prayer requests on this 21 days, God has answered already? How many of you believe? Hallelujah. விசுவாசிக்கிறீங்க? கொடுத்த ஜெப குறிப்புகளுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுத்துட்டாரு. Hallelujah. Amen. Okay. Not just believe, yes, as you believe and as the things are released, I can guarantee you, you will have a testimony. Amen. கட்டாயமா எல்லாருக்கும் சாட்சிகள் வரும், கேரண்டியா சொல்ல முடியும். ஆமென். சிலருக்கு ஆல்ரெடி வந்துச்சு, சிலருக்கு வந்து கொண்டே இருக்குது, சிலருக்கு ஆன் த வே. ஆமென். அப்ப குழந்தை பிறகுறது 10 மாசம் ஆகிறது போல சிறு காரியங்கள் இன்ஸ்டன்ட் சிறது பாக்குது, ஆனா கேரண்டி பதில் உண்டாயிடுச்சு. ஆமென். ஆண்டவர் பதில் கொடுத்துட்டாரு ஆல்ரெடி. அந்த ஆசீர்வாதத்தை ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாரு. So please try to share your testimony. Amen. வேலை கிடைக்கலன்றா நீ கேக்குற வேலை கிடைக்க போறது இல்ல. There is going to be a big breakthrough. அது guarantee because we have prayed the spirit form, it's been answered and it's been manifestation ஆயிக்கொண்டு இருக்கிறது. Amen. Amen. அதற்குரிய காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்குது. We are going to see, like we are not ஏதோ ஒரு இது அல்ல, it's by faith. தேவனோட ராஜ்யத்துல பெருகிற ஒவ்வொரு காரியமும் விசுவாசத்தினால ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாங்க எழுதின குறிப்புகளுக்கு பதில் உண்டு. ஏன்னா நீங்க ஷேர் பண்ணும் பொழுதுதான் we'll know. Please share your testimonies. What happened? What changes happened? Either a healing or miracle or anything in your life. Amen. Even marriage, we are put a list for 20 people. All 20 is getting married. Not 20 or not for just from India, around the globe. 20 பேர் திருமணத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். 20 பேருக்கும் திருமணம் நடக்க போகுது. அந்த சாட்சிகளை நாங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னா தான் எங்களுக்கு தெரிய போகுது. ஆமென். யாரோ மூலியமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது we don't want it. ஆமென். அவங்களுக்காக ஜெபிச்சோம், அவங்களுக்காக குழந்தை ஆண்டவர் கொடுத்துட்டாரு, நீ யாரோ ஒருத்தர் மூலியமா தெரியல. I'm in the ministry for past 15 years. We hear testimony. We don't hear sometimes the testimony what miraculous things happen. They just so please share it. It will glory தேவனோட நாமத்தை மாத்திரம் தான் it will gonna மகிமைப்படுத்த போது. When things happen, things are going to happen, that's guaranteed. That's what I already told, because God has already released answer to your prayers, and please share your testimonies. Amen. சரியா ஜெபிக்கலாம். எல்லாருக்கும் மாமிசத்துல தான் இருக்கிறோம். மாமிசத்துக்கு நல்ல 3 வேளை சாப்பிட்டுறோம். அதனால மாமிச சிந்தை வருகிறது 100% வாய்ப்பு உண்டு. சோ அந்த மாமிசத்தை மேற்கொள்றதுக்கு தான் ஜெபமும் வேதம் வாசிப்போம், அவரோட பாதத்துல நேரம் செலவிட்டுறது. ஆமென். சிந்தையை புதுப்பிக்கிறதுக்கு தான். சோ அது நோ எக்ஸ்கியூஸ். இன்னைக்கு அதான் ஐயா சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் எவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்கியூஸ் விடுறோமோ நமக்கு அதை மிஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகே அந்த டைம் ஓகே பரவாயில்ல, இன்னைக்கு இது பார்த்துக்கலாம், இன்னைக்கு இது பார்க்கலாம்னு விடும்பொழுது நம்ம பரவாயில்ல நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிட வேணாம்னு விட்டுருவோமா? 3 வேலைக்கும் விட மாட்டோம். சரீரத்துக்கு தேவைப்படுது. அது போல நம்ம எவ்வளவு சீரியஸா எவ்வளவு டெஸ்பரேட்டா போகிறோமோ அது மாதிரி அந்த டெஸ்பரேட்டா கன்சிக்யூட்டிவா போகும்போது அந்த ஆசீர்வாதங்கள் அந்த பிளெஸிங்ஸ் அவரோட இணைந்து இருக்கிற பொழுது அந்த பிளெஸிங்ஸை நம்ம சுதந்திரத்து கொள்ள முடியும். ஆமென். சரி ஜெபிக்கலாம். அன்பின் தகப்பனே, இயேசுவின் நாமத்தில் நம்ம எல்லாம் ஒரு மனதோட ஜெபிப்போம். அவர் சொல்லிட்டாரு, பிராங்க்லின் ஐயா, மீதி நிறைய பேர் சொல்லல, நான் கொடுத்தா சரி.
Amen. எல்லாருக்கும் அந்த பலவீனம் உண்டு. Amen. So we all, Franklin brother said that he has difficulty in praying. Sometimes he misses, but everybody has that difficulty. So we all pray together. Let us have a consecutive time, dedicated time to have fellowship with him. Not a religious prayer, just to fellowship with him. ஒரு பாரம்பரிய ஜெபத்துக்காக இல்ல, அப்பாவோட பேசுறது, திராட்சை செடி கொடியோட இணைந்திருக்க. நாங்க இணைந்திருக்கிறதுக்கு இதுதான் நேரம். அந்த நேரத்தை நான் விட்டுட்டோம்னா இணைந்திருக்க போறது இல்லை. கட்டாகுது, ஒரு நாள் கட்டாவது, 2 நாள் கட்டாவது தூரம் போயிடுறேன் என்பதை உணர்ந்து நான் இணைந்திருக்க வேண்டும்ன்றதுக்காக நம்ம டெடிகேட்டடா போகணும், நேரம் செலவிடணும். ஒரு விஷயம் நாம் ஜெபிப்போம். அன்பின் தகப்பனே, எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி என்னோட அன்பின் தகப்பனே, இயேசுவின் நாமத்தினால நாங்க இதுவரைக்கும் டெடிகேட்டடா ஜெபிக்கலன்னா, இதுவரைக்கும் குறைய நிறைய ஜெபிச்சிருந்தா எல்லாத்தையும் மன்னிங்கராச்சு. அப்பா, உங்களோட இணைந்து இருக்க உண்மையுத்தமா உங்களோட இணைந்து உங்களோட நேரம் செலவிட கிருபை செய்யுங்கராச்சு. நாங்க டெடிகேட்டடா உங்களோட நேரம் செலவிட்டு அப்பா ஸ்தோத்திரம். ஜெபத்துக்கு தடை, எந்த காரியம் தடை நாங்களே பண்ணாதபடி அப்ப எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. இயேசுவின் நாமத்தினால இயேசுவின் எல்லா தடைகளையும் உடைக்கிறோம். எந்த பலவீனம், எந்த காரணமும் சிந்தனையில வரக்கூடாது. எவ்வளவு நாளா ஜெபிக்கிறேன்னு ஏன் அப்படி வருது, அதெல்லாம் பிசாசு சொல்லுகிற பொய் இயேசுவின் நாமத்தினால கேட் அவுட் ஆஃப் ஜீசஸ். விசுவாச பார்வையில ஜெபிக்கட்டும், விசுவாச சிந்தனையில ஜெபிக்கட்டும். ஹல்லேலூயா. விசுவாசத்தினாலே தான் உலகத்துல ஜெயித்தார்கள். விசுவாசத்தினாலதான் தேவனை பிரியப்படுத்த முடியும். விசுவாசம் இல்லாம எதுவும் பண்ண முடியாது. விசுவாச ஜெபம் தான் செயல்படும். இல்லைன்னா நம்ம எவ்வளவு நாள ஜெபிச்சாலும் பிரயோஜனம் இல்ல. பிரேயர் ஆஃப் ஃபெய்த் availeth much. ஆமென். விசுவாச ஜெபம். ஆமென். ஜெபிக்கணும், விசுவாசத்தோட தான் ஆண்டவர் கிட்ட போகணும். நான் போறேன்னா இன்னைக்கான மன்னாவை நான் பெற்றுக்கொள்றேன் என்ற விசுவாசத்தோட தான் போக வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அந்த ஒரு வைராக்கிய விசுவாசம் எப்பொழுது இருக்கட்டும். அப்ப ஆன்லைன்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கட்டும், எங்க மத்தியில இருக்கிற எல்லாருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினால விசுவாசத்தோட சன்னிதானத்துல வர எங்களை ஒப்பு கொடுக்கணும். இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் அந்த ஜெபத்துல இருக்கிற தடைகளை இயேசுவின் நாமத்தினால உடைக்கிறோம். ஜெபாவி உண்டாகட்டும். வைராக்கிய வாஞ்சியாக ஜெபிக்கவும், வார்த்தை வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்ளவும், வசனத்துல வெளிப்பாடுகள் ஆசீர்வாதங்களை பிளஸிங்ஸ் பெற்றுக்கொள்ளவும் கிருபை செய்யும். நமக்காக கனி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை உண்டாகட்டும். சாட்சியாக மாற்றேன். நான் மாத்திரம் பயப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம். நல்ல பிதாவே. ஆமென். அன்பின் தகப்பனே, இயேசுவின் நாமத்தினால வருகிறோம் ராஜா. அப்பா, எங்க ஆன்லைன்ல இணைந்திருந்த ஒவ்வொருக்காக வருகிறோம். அப்பா, மனிதன் முகத்தை பார்க்கிறான், நீங்க இருதயத்தை பார்க்கறீங்க. Father God, we come for everyone who are online, who are live with us, who are watching later. Father God, man sees the outward, Father, but God sees the heart, Father. You are the God who sees their heart. You know what is in their heart, what they are seeking you personally, Father. Right now, we speak favor and freedom in their lives in Jesus' name. அப்பா, நீங்க அவங்க இருதயத்தை அறிந்திருக்கிறீங்க. உள்ளிந்திரியங்களை அறிந்திருக்கிறதே உனக்கு. இருதயத்தின் வாஞ்சை என்ன எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீங்க. அப்பா, உங்களோட வார்த்தை சொல்லுகிறது போல கர்த்தருக்குள் மன மகிழ்ச்சியா இரு, அப்பொழுது அவர் உன் இருதயத்தின் வாஞ்சை நிறைவேற்றுவார்னு சொல்லிருக்கிறீங்க. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart, Father. Thank you, Father. Help them to delight in you, seek you, spend time in your presence, Father. Thank you, Jesus. Thank கர்த்தருக்குள் மன மகிழ்ச்சி. அப்பா, தினந்தோறும் ஜெபத்திலையும் உங்களோட பாதத்துல மன மகிழ்ச்சியா வந்து அமர அவங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க. நமக்கு தினந்தோறும் பாதத்துல அமரவும் அப்ப மன மகிழ்ச்சியா இருக்கும் பொழுது அவங்களோட இருதயத்தின் வாஞ்சை எல்லாவற்றையும் நீங்க நிறைவேற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறீங்க ராஜா. அந்த வாஞ்சை கொடுக்கறதே நீங்க தான் ராஜா. இயேசுவின் நாமத்தினால we declare and bless everyone who are online. We speak a breakthrough in their life in Jesus' name. Brothers and sisters who are online, I'm gonna speak Brother Ajay, Anchana, Anthony, Anklin, Pratap, Brother Prem, Renes, Ruth, Sam Kumaravel, and Saradi, Agilan, and Brother Kennedy, and whoever are online, whoever watching later, everyone in Jesus' name, இயேசுவின் நாமத்தினால உங்களோட ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் இயேசுவின் நாமத்தினால பிரேக் த்ரூ உண்டாகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால முதல்ல சொன்னது போல அந்த பிரேக் த்ரூ வேற எங்கேயுமே இல்ல, இயேசுவின் சிலுவையில இருக்கு. அப்பா சிலுவையில எல்லாம் முடிந்ததுன்னு சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கான பிரேக் த்ரூவை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாரு. ஆமென். The breakthrough is already happened on the cross. உங்களுக்கான பிரேக் த்ரூ தடைகளை சிலுவையில உடைந்தது. இயேசுவின் நாமத்தினால தடைகள் உங்க தடைகள் இப்பொழுதே உடைந்தது. இயேசுவின் நாமத்தினால நான் டிக்ளேர் பண்ணுகிறேன். இயேசுவின் நாமத்தினால
அவர் சிலுவை மரணத்தினால உங்களோட எல்லா தடைகளும் இப்பொழுதே உடைந்தது என்று டிக்ளேர் பண்ணுங்க. இயேசுவின் நாமத்தினால், இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆமென் ஆமென் சொல்லி ரிசீவ் பண்ணீங்க. ஆமென் சொல்லி ரிசீவ் பண்ணீங்க. என்னோட தடை உடைந்தது. அது எப்படியா மனிதனால கூடாது, தேவனால கூடும். சிலுவையில உங்களோட தடை உடைந்தது. இயேசுவின் நாமத்தினால் டிக்ளேர் பண்ணுங்க. எங்க ஜெபத்தினால அல்ல, எங்க முயற்சினால அல்ல, உங்க சிலுவை மரணத்தினால எங்களோட தடைகள் உடைந்ததற்காக நன்றி ராஜ், நன்றி ராஜ், நன்றி ராஜ். உங்களோட ஒவ்வொருத்தரும் தேவன் நேசிக்கிறார், உங்களோட நேரம் செலவிட விரும்புகிறார். தினந்தோறும் மாத்திரம் அல்ல, உங்களால எவ்வளவு முடியுதோ அவரோட நேரம் செலவிட்டு அப்ப அவருக்கு கனி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். நீங்க ஒரு டெடிகேட் பண்ணி அப்ப அவரை குறித்து, அவரோட சிலுவை மரணத்தை குறித்து நீங்க அவரோட இன்னும் நேரம் செலவிட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Hallelujah. Thank you Father. I bless everyone. ஒவ்வொருத்தரும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன். உங்களோட இன்னும் உறவுக்குள்ளாக வளரட்டும். அப்ப அவர் நான் ஆன்லைன்ல பாக்குறவங்களா இருக்கட்டும், இங்க இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், ஒருத்தரும் ஊழியம் செய்யாம ஆண்டவர் கனி கொடுக்காம இருக்க கூடாது ராஜா. எல்லா ஊழியம் செய்யறவர்களாக மாற்றுங்க. அப்பா சோதரம் உங்களுக்காக கனி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை உண்டாகட்டும் ராஜா. இயேசுவின் நாமத்தினால ரிலீஸ் them. Bless their ministries, bless their job, bless everything they do, Father. Bless their families, children and generations, Father. In every way I speak blessings in the mighty name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினால ஆசீர்வதிக்கிறோம். கிருபை தயவு ஒவ்வொருத்தர் மேலே உண்டாகட்டும். குடும்பத்துல யாராருக்காக ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்க குடும்பத்துல அவங்க வாழ்க்கையிலும் விடுதலை உண்டாகட்டும், ஆசீர்வாதம் உண்டாகட்டும், பிரேக் த்ரூ உண்டாகட்டும், சாட்சிகள் வரட்டும். நான் மாத்திரம் மையப்படட்டும். கடத்துல ஒப்பு கொடுக்குறேன். Like you know, I want any one of you to just pray for our upcoming. We are gonna அடுத்ததா நாங்க டெய்லி டிவோஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் சொல்லியிருக்கோம். ஒரு அரை மணி நேரம். அது எந்த டைம்னு I'm gonna dedicate and I'm gonna morning ஒரு half an hour. Okay, we are just gonna pray, share 5-10 minutes, share the word, ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு ஜெபிக்க போறோம் தினந்தோறும். ஆமென். சோ எனக்கு நான் ஏன் இந்த பிரேக் த்ரூ நடத்துறேன்னு கேட்டீங்கன்னா, எதுக்கு பிரேக் த்ரூனா, எனக்கு பிரேக் த்ரூ ஆண்டவர் சிலுவையில் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நான் பெற்றுக்கொள்ள. ஆமென். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இணைந்து அவர் சிலுவையில பெற்றுக் கொடுத்த பிரேக் த்ரூ பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென். அது போல மார்னிங் டிவோஷன் டெய்லி அவரோட நேரம் செலவிடணும், அதுக்காக டெய்லி டிவோஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் வீக்ல இருந்து நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இன்னைக்கு ப்ராஃபட்டிக்கா தீர்க்கதரிசி லாரன்ஸ் மூலமா சொல்லிட்டாரு, டெய்லி அவரோட டெடிகேட்டட் நேரம் செலவிடணும் அப்படின்னு. ஸோ இட் வாஸ் லைக் கன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் மீ. ஸோ அதுக்காக யாரோ ஒருத்தர் ஜெபிங்க. நான் டெய்லி டிவோஷன் அதுக்காக யாரோ ஒருத்தர் ஜெபிங்க. இஃப் பாசிபிள், எனிவன், ரனிஸ் ஆர் குமரவேலையா டெய்லி ஜெபம் நடத்துறதுக்காக ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை மணி பண்றீங்க? நீங்க பண்ணுங்க, நான் இன்னும் அதை செட் பண்ணல. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் லார்ட், பிரைஸ் லார்ட், பிரைஸ் லார்ட், பிரைஸ் லார்ட். தகப்பனே, பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவரே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம் அப்பா. இம்மட்டும் ஆண்டவரே உம்முடைய பலன், சுகம், ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து ஆண்டவரே இந்த ஜபத்தை ஆண்டவரே ஆன்லைன் மூலம் நடத்த தேவன் கிருபை கொடுத்தபடியாய் உமக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இந்த நாளில் ஆண்டவரே ஐயா விஜயா ஏற்படுத்தியிருக்கிற இந்த ஜபத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து 21 நாள் ஆண்டவரே சக்சஸா இந்த ஜபத்தை பண்ணி முடித்திருக்கிற என் தேவனாய் கர்த்தர் எல்லா ஜபத்தை ஆம் என்று அங்கீகரித்து நீர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர் தகப்பனே. இப்போதும் ஆண்டவரே டெய்லி ஒரு 1/2 hour டிவோஷன் ஜபத்தை ஆரம்பிக்க ஆண்டவரே அவருடைய உள்ளத்தில் நீ ஏவுதல் பண்ணியிருக்கிறபடியால் அந்த ஜபத்தை எந்தவித தடையில்லாமல் தகப்பனே நீ நடத்தி கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே உம்மோடு சஞ்சரிக்கும்படியாக, தேவனோடு சஞ்சரிக்கும்படியாக கர்த்தாவே அவருக்கு நல்ல ஆண்டவரை கிருபைகளை கொடுங்க. கர்த்தர் நீர் இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகாதயமாய் இருப்பதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அந்த இரக்கம் தயவு இந்த நாளில் ஐயாவுக்கு உண்டாகும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அவரோடு இணைந்து பயணிக்கிற ஒவ்வொரு பிரதரையும் நீ ஆசீர்வதிங்க, ஊழியக்காரர்களை ஆசீர்வதிங்க. எந்த விதத்தில் பிசாசானவன் தடை செய்யாதபடி அந்த ஜெபத்தை நீ அங்கீகரிக்கும்படியா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே தகப்பனே ஆசீர்வதிங்க அப்பா. ஆண்டவரே இந்த ஜெபத்துக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா சத்துருடைய வல்லமைகளும் வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தினால் நான் அப்புறப்படுத்தி ஜெபம் பண்ணுகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஜெபத்துக்கு விரோதமாக எழும்புகிற ஆயுதம் வாய்க்காமலே போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால. ஐயாவை மூடி மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. ஜெபத்தை அங்கீகரிங்க, ஆசீர்வதிங்க. தேவைகள் எல்லாம் நேர்த்தியா சந்திக்கப்படட்டும். இயேசு கிறிஸ்து இனிய நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம்.
So Praise God. thank you all. And actually, finally, before closing, I want to tell you we have a prayer room here in the Hillis, Porshavakkam. If you are here in Chennai, you can come here and pray. Dedicate. You will avail you the time. It's just a prayer room, and we each one has a different time. If you want to come and spend 1 hour, 2 hours, you can make use of our prayer room. Okay, it's dedicated for prayer. You can pray. We have prayer requests already here. You can write it down, or you can come if you want healing, deliverance, or anything. You can come here and pray. Or you need a prayer room, you can pray. You can make use of it. ஸோ நாங்கள் ஒரு ஜெப அறை இங்கே வைத்திருக்கிறோம் புருஷவாக்கத்தில். என்ன சொல்றது, கெலிஸ் குட்டியப்பன் ஸ்ட்ரீட்ல. நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நீங்க ஜெபிக்கணும் 1 hour 2 hourனா எப்போனா இங்க வந்து ஜெபிக்கலாம். அவங்க ஜெப குறிப்புகளை எழுதி வைக்கலாம். இங்க இருக்கிற ஜெப குறிப்பும் ஜெபிங்க, உங்க காரியத்துக்கும் ஜெபிக்கலாம். தேவன் நாம் மையப்படட்டும். ஜெபம் தூபம் ஏறெடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கணும். ஆமென். அது தேவனோட ஒரு ஐக்கியம் கொள்றதுக்கு இல்லாத தடைகள். எதுக்கோ ஜெபிக்கணும்னா பிசாசுப்படி ஏதோ யாருக்க ஜெபிக்கணும்னாலும் நீங்க கூட்டு வரலாம். We'll pray for them. தேவன் அவங்களை விடுதலையாக்குவார். ஆமென். Okay, we'll close. Thank you, Father. அன்பு தகப்பனே, இயேசு நாமத்தினால வருகிறோம். கிருபைக்காக நன்றி. ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க ஆசீர்வதித்து அடுத்த இருக்கிற செஷன்ஸ் ஆசீர்வதிங்க. அப்பா, இது 21 நாள்ல முடிகிறதல்ல. உங்களோட இருக்கிற உறவு இன்னும் ஐக்கியமாகி வளர்றதுக்காக நன்றி. நாங்க தினந்தோறும் உங்களோட சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றியதற்காக நன்றி ராஜா. நான் மாத்திரம் மையப்படட்டும். அந்த ஒரு ரத்த நாளை வேலி அடைக்கிறேன். குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். செழிப்புகள் உண்டாகட்டும். பிசினஸ் உருவாகட்டும். ஜாப்ஸ் உருவாகட்டும். Every blessing is released in Jesus' name. Thank you, Father, for every blessing. Whoever joined, prayed for us, and everyone we bless. Annie, Peter, Rennes, and Franklin brother who translated, and every testimony we shared, everybody who சாட்சிகளை கொடுத்த ஒவ்வொருக்காக ஜெபிக்கிறேன். கிருபை தயவு ஆசீர்வாதம் உண்டாகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தால ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். 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 ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாது. ஆமென். 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 Praise the Lord, Pastor. Thank you. God bless you. God bless you. Bye bye.